very happy to be here to share some of my ideas on the linkage between environment and development. So I'm very happy to deliver this talk, especially the endowment created in the name of Dr. S. Narasimhan, who has been heading the Department of Economics at this college. And more specifically, I would like to thank Dr. Narayanan, who has been instrumental in bringing me to be here to share these ideas with you, especially in this particular occasion. Of course, we know each other for many years, but very recently we met at Kurukshetra University in Haryana, and then I was invited to deliver a talk on environment as such. Then in the evening we have been discussing about the inequality in the country. Inequality is becoming a major issue, and then we have been focusing on how the environmental sector as such creates income inequality among different sections of the society, rich, poor. Many of us have been thinking about inequality being caused by capital accumulation, income accumulating with only certain groups of people in the economy. But that is traditional thinking. But the recent thinking about inequality suggests that the inequality is also being caused by environmental factors. And therefore, we have been discussing about this, and then Dr. Narayanan 2 weeks back, I think 3 weeks back, invited me to just highlight that particular aspect in this particular endowment lecture. So I am here. So I am once again thankful to Dr. Narayanan. In the beginning, in the video, we have seen this great man, Dr. Manmohan Singh, who has indeed done a revolution, an economist who was not at all a politician. He did a revolution in this country by way of bringing economic reforms. So by the way, Manmohan Singh became a great economist. He came from a humble background actually, but then he became a great economist, and he has been serving in many top international institutions like IMF, and he has been in the Planning Commission, has been secretary in the finance department. He was holding so many very big positions. But he used to be a very silent man actually. He silently did a revolution in this country, and such kind of revolution has been followed by other countries also. So, we have to take Dr. Manmohan Singh, all of us are economists, and how to become good economists. That's very important. It's not that just you get some degree and then go and work as a clerk or some position which does not provide any opportunity for you to think out of box. So your thinking should always be creative, innovative, and such kind of creative and innovative thinking should help not only yourself, your own family, but also the entire society, right? So how to become a good economist? So as young students of economics, you should know this strategy. The strategy is that you should put lot of time in reading. So how many of you read newspapers regularly? Just raise your hands. Only one in this crowd. So first, past is past.
If at all you want to become a good economist, then from today onwards, okay, after this lecture is over, you please go back to your library and start reading the newspapers regularly, at least 2 hours, right? You should read at least 2 newspapers regularly, one a national daily, right? It can be Hindu or Times of India or Indian Express, and then one business newspaper. Nowadays, there is a very good business newspaper called Live Mint. I don't know how many of you have seen that. It is available in the internet also at free of cost, Live Mint. You can read the entire newspaper in the internet. So, as students of economics, you should read this national daily regularly, plus Live Mint or Financial Express or Business Standard or Business Line or Economic Times. There are many very important business newspapers, right, which will provide you wealth of knowledge. With this knowledge, you will be able to write many competitive exams. So how do you prepare yourself for becoming civil servants? How do you become IAS, IPS, or how do you write Group 1 exams without any difficulty? You need not have to go to coaching centers. You yourself can prepare. How? So every day you have to read the newspapers regularly, right? From today onwards, you take a kind of swear, right? ஒரு சேலஞ்ச் எடுத்துக்கணும். அதாவது இன்னிலேருந்து நான் டெய்லி ஒரு 2 ஹவர்ஸ்னாலும் நியூஸ் பேப்பர் படிப்பேன். 2 ஹவர்ஸுங்கிறது ரொம்ப குறைஞ்ச டைம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க, ஒரு வாரத்துக்கு நாராயணமூர்த்தி சொல்கிறாரு 70 ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்றாரு. அது இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, இவன் படிக்கிறவங்களுக்கு, ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு 70 ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணணும். இன்னொரு இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் என்ன சொல்கிறாரு, 90 ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணணுன்றார். ஸோ ஒரு வாரத்தில் 90 ஹவர்ஸ் நம்ம ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதெல்லாம் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கும்போது நீங்கள் அதிகப்படியாக டயத்தை படிக்கிறதுல செலவு பண்ணிங்கன்னா, சொல்கிறேன், இன்னும் ஒரு 10 இயர்ஸில் நீங்கள் பெரிய லெவலுக்கு வந்துடலாம். நீங்கள் யாரையும் எதிர்பார்க்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. இப்போல்லாம் நிறைய கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் எல்லாம் பணம் கொடுக்கறது, அப்புறம் இந்த நெட்வொர்க்கிங், ஆள் தெரியணும், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. இப்போ நான்லாம் அந்த மாதிரி வரவே கிடையாது. நான் இப்போ ஆர்பிஐ சேர் ப்ரொஃபஸராக இருக்கேன். நான் எங்கேயும் பணம் கொடுக்கறதோ நெட்வொர்க்கிங்கோ ஒன்றும் கிடையாது. எல்லாம் என்னுடைய ஓன் எஃபர்ட். ஸோ அதனால் நீங்களும் ஓன் எஃபர்ட் எடுக்கணும். அந்த எஃபர்ட் எடுக்கணும்னா கடுமையாக உழைக்கணும். அப்போ தான் நீங்கள் மன்மோகன் சிங் மாதிரியெல்லாம், மன்மோகன் சிங்கு அவர் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கெல்லாம் தெரியாது அவரை பற்றி அதிகம். ஆனால் அவர் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் ஆனதுக்கப்புறம் தான் நம்மளுக்கு மன்மோகன் சிங்கை பற்றி தெரிய வருது. அப்புறம் அவர் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகிட்டார். அவருக்கே பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகுமானலாம் அவர் நினச்சி கூட பார்த்துருக்க மாட்டார். ஆல் ஆஃப் ஏ சடன் he became prime minister and then did a marvelous thing in India. Economic reformsனால எப்போ எக்கனாமிக் ரிஃபார்ம்ஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க இந்தியாவில்? வெரி குட், 1991. 1991 எக்கனாமிக் ரிஃபார்ம்ஸ்லாம் என்ன சொல்லுங்க? அண்ட் குளோபலி. வெரி குட். அப்படின்னா என்ன? லிபரலைசேஷன், பிரைவேட்டைசேஷன், குளோபலைசேஷன் என்ன? வெரி குட், எக்ஸலண்ட். ஓப்பனிங் த எக்கானமி ஃபார் ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். அதாவது 91க்கு முன்னாடி நம்ம இந்தியாவில் லைசன்ஸ் ராஜ் அப்படின்னு ஒன்று இருந்துச்சு. லைசன்ஸ்னால் நீங்கள் எதுக்கு எடுத்தாலும் லைசன்ஸ் வாங்கணும். நான் சின்ன குழந்தையாக இருக்கும்பொழுதே நீங்கள் ஒரு சைக்கிள் வாங்கினீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு லைசன்ஸ் வாங்கணும். அதே போல் ரேடியோ வச்சுருந்தீங்கன்னா அதுக்கு லைசன்ஸ் வாங்கணும். இப்போ நான் 92ல்
இங்கே சென்னைக்கு வந்தேன். அப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு டெலிஃபோன் கனெக்ஷன் வாங்கினாக்க அப்போ வந்து பிஎஸ்என்எல் அதெல்லாம் அதுக்கு அப்ளை பண்ணணும். அது அப்ளை பண்ணி எவ்வளவு நாள் கழித்து உங்களுக்கு டெலிஃபோன் கனெக்ஷன் கிடைக்குன்னா 6 மாதம் கழிச்சு. 6 மாதம் கழித்து லேண்ட்லைன் கனெக்ஷன் கிடைக்கும். அப்போ 6 மாதத்துக்கு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு டெலிஃபோன் கனெக்ஷன் வேணும்னா இப்போயே அப்ளை பண்ணி 6 மாதம் வெயிட் பண்ணணும். ஏன்னா இப்போ மொனோபொலி கவர்மெண்ட் தான் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அவங்க ஒவ்வொருத்தவங்களாம் கொடுத்துட்டு யார் லைனில் ஃபஸ்ட் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் கொடுத்துட்டு மெதுவாக வருவாங்க. அவங்களுக்கு நம்ம சீக்கிரம் கொடுங்கன்னு சொல்ல முடியாது. ஆனால் இப்போது நீங்கள் ஒரு கனெக்ஷன் வேணா என்ன செய்கிறீங்க சொல்லுங்கள்? ஒரு ஆதார் கார்டு எடுத்துக்கிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற ஏர்டெல் ஆஃபீஸ் போகிறீங்க, இல்லை வோடாஃபோன் ஆஃபீஸ் போகிறீங்க. இமீடியட்டாக வித்தின் 2 hours யூ குட் ஸ்பீக். இதுதான் லிபரலைசேஷன். இப்போ லிபரலைசேஷன் என்னென்னா கவர்மெண்ட் கண்ட்ரோலில் இருக்கிற அத்தனையும் ப்ரைவேட்டுக்கு மாற்றுறது. அப்போ ப்ரைவேட்டுக்கு மாற்றும் போது என்ன ஆகுதுன்னா எஃபிஷியன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகும். இப்போ காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் கம்மியாகும். இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கிட்ட போய் காத்து கிடக்கிறத விட ப்ரைவேட் செக்டார் உங்கள்கிட்ட வருவான். இந்த கனெக்ஷன் இப்போது இந்த இன்டர்நெட் கனெக்ஷன்லாம் ரோட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கேட்லேயும் ஹேத்வே, ஏர்டெல் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன், உடனே இந்த நம்பரில் கூப்பிடுங்க இன்டர்நெட் கனெக்ஷன். அவன் கூப்பிட்டு கொடுக்குறான் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன். ஒரு காலத்தில் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் வாங்குறதுன்னா நம்ம ஓடிக்கிட்டு இருக்கணும் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு. ஆனால் இப்போ நம்மளுடைய வீடு தேடி வருது. ஸோ இதுதான் எக்கனாமிக் ரிஃபார்ம்ஸுடைய ரெவல்யூஷன் அப்படிங்கிறது. எல்லாமே கன்சியூமர் ஓரியன்ட், எல்லாமே நம்மளை தேடி வருது. எஃபிஷியன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகுது, நிறைய காம்படிஷன் வருது. ஸோ இப்போ லிபரலைசேஷனில் ஒரு பெரிய முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா காம்படிஷன். இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு மெடிக்கல் அட்வைஸ்க்காக ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போகிறோம், பெரிய கார்ப்பரேட் ஹாஸ்பிட்டல். முன்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கார்ப்பரேட் ஹாஸ்பிட்டல் போனீங்கன்னாக்கா நிறையா வந்து சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஆனால் இப்போ நிறைய கார்ப்பரேட் ஹாஸ்பிட்டல் வந்ததுனால இப்போ என்ன செய்கிறான், அவனே நம்ம வீட்டுக்கு வரான். இப்போ ரிவ்யூவுக்கு டாக்டரே வீட்டுக்கு வராங்க. நம்ம தான் முன்னாடி அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு ரிவ்யூக்கு டாக்டர்கிட்ட போவோம். ஒரு சர்ஜரி முடிஞ்சிச்சுன்னு வச்சுங்களேன், ஆஃப்டர் 1 week நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வாங்க ரிவ்யூக்குன்னு சொல்லுவோம். இப்போ டாக்டரே வர ரிவ்யூக்கு வீட்டுக்கு, நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகணும். அந்த மாதிரி ரெவல்யூஷன்லாம் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. இது எதனாலன்னா லிபரலைசேஷனால். காம்படிஷன் எக்கனாமிக்ஸில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா காம்படிஷன் இருக்க என்ன ஆகும், குவாலிட்டி ஆஃப் சர்வீஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். உங்களுக்கு குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் ப்ரொடக்ஷன் அதிகமாகும். அதனால் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் குறையும். காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் குறையிறதுனால மக்கள் வந்து நிறைய மக்கள் அதனால் பெனிஃபிட் அடைவாங்க. அதே போல் நீங்கள் இப்போது இது இப்போ நம்ம ஏர்போர்ட்லாம் போயிருக்கீங்களா? ஏர்போர்ட் போய் பாருங்கள். ஏர்போர்ட் எல்லாமே இப்போ வந்து கோயம்பேடு கிளாம்பாக்கம் பஸ் ஸ்டாண்ட் மாதிரி தான் இருக்குது. அவ்வளோ கும்பல், எல்லாருமே இப்போ ஃப்ளை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அது 10,000 ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கொடுக்குறோன்ற மாதிரி எல்லாருமே ஃப்ளை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் ஒரு 150 ஏர்போர்ட் எங்கே பார்த்தாலும் கனெக்டிவிட்டி. முன்னாடி ட்ரெயினில் போயிட்டு இருந்தவங்களாம் இப்போ ட்ரெயின்லேயே போக மாட்டேன்றாங்க, எல்லாம் ஏர்போர்ட்டில் போயிட்டுருக்கு, ஐ மீன் ஏரோப்ளைனில் போயிட்டுருக்காங்க. அந்தளவு காம்படிஷன் வந்து ஏர் ட்ராவலை வந்து ரொம்ப சீப் ஆக்கிடுச்சு. ஸோ எதனாலன்னா தி காம்படிஷன், எஃபிஷியன்சி இம்ப்ரூவ்மெண்ட், காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் கம்மியாகிறது, அந்த மாதிரி. ஓகே, ஸோ இந்த ரெவல்யூஷனால் என்னாச்சுனாக்கா இன்னைக்கு வந்து புவர் பீப்புள் ஒரு 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 50% மக்கள் இந்தியாவில் போராக இருந்தாங்க. 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 50% மக்கள் இந்தியாவில் போராக இருந்தாங்க. ஒரு நாளைக்கு 10 ரூபா கூட ஏர்ன் பண்ணக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகள் இல்லாமல் இருந்தாங்க. ஆனால் இன்னைக்கு அந்த அப்சல்யூட் பாவர்ட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம், அது எவ்வளோ குறைஞ்சிடுச்சு இந்தியாவில் சொல்லுங்கள்? அப்சல்யூட் பாவர்ட்டி, இவ்வளவு இன்கம் என்னால் ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு 50 ரூபா சம்பாதிக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க? ரொம்ப இல்லவே இல்லை. சில ஸ்டேட்லாம் இப்போ தமிழ்நாட்டில் தான் இல்லை, சுத்தமாக இல்லைன்னே சொல்லலாம். ஆல் இண்டியா லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 2.1% தான். அதாவது ஒரு 50 ரூபா இல்லாமல் இருக்கிறது ஒரு நாளைக்கு 2.1% தான். ஆனால் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அதெல்லாம் கிடையாது. இப்போ ஒருத்தர் வந்து 500 ரூபா ஒரு நாளைக்கு சம்பாதிக்கணும்னா அவரால் ஈஸியாக சம்பாதிக்க முடியும். ஓகே,
ஸோ அந்த மாதிரி அப்சல்யூட் பாவர்ட்டியை நம்ம சுத்தமாக ரெடியூஸ் பண்ணிட்டோம். ஆனால் இந்த கடந்த 40 வருஷங்களாக 40-50 வருஷங்களாக லிபரலைசேஷனுக்கு அப்புறம் 30 வருஷங்களுக்கு மேலாக நம்ம நிறைய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். நம்முடைய பர் கேபிட்டா இன்கம் இப்போ எவ்வளவு? இந்தியாவுடைய பர் கேபிட்டா இன்கம் எவ்வளவு? நீங்கள் இந்தியன் எக்கானமி படிக்கிறீங்கல்ல, எக்கனாமிக்ஸில் உங்கள் சப்ஜெக்டில், இதுதான் நியூஸ் பேப்பர் ரெகுலராக படிக்கணும். நீங்கள் எக்கனாமிக்ஸ் படித்தா மட்டும் போதாது, உங்களை நீங்களே ஸ்கில்லெல்லாம் டெவலப் பண்ணிக்கணும், எக்யூப் பண்ணிக்கணும். நான் ஒரு எக்கானமிஸ்ட் அப்படிங்கிறத நீங்கள் வெளியில் பறைசாற்ற வேண்டும் அப்படின்னா அதுக்கு உங்களை நீங்களே எக்யூப் பண்ணிக்கணும். இப்போ பர் கேபிட்டா இன்கம் தெரியாமல் நீங்கள் எக்கனாமிக்ஸ் படித்து என்ன பிரயோஜனம்? ஸோ இப்போ 1.7 lakhs பர் கேபிட்டா இன்கம், ஆன் அன் ஆவரேஜ் 1.72 அந்த மாதிரி. ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் ஒரு ஆண்டுக்கு 1,72,000 ரூபாய் சம்பாதி. அது சில பேர் 1,00,000 கோடி சம்பாதிக்கலாம், ஒரு சில பேர் 10,000 மட்டும் சம்பாதி. இது ஆவரேஜ் தான். ஸோ பர் கேபிட்டா இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி என்ன? ஒரு சராசரி இந்தியன் எத்தனை வருஷம் வாழ்றான் இப்போ? 72. இப்போ 72ங்கிறது அஃபிஷியல், பட் அதை விட அதிகமாக இருக்கலாம், 72 years. அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபென்ட் மார்டாலிட்டி, குழந்தைகள் இறப்பு அப்படிங்கிறது ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு. ஸோ எதனாலன்னா இந்த கடந்த 30 வருஷமாக நம்மளுக்கு வந்து நிறைய வருமானம். இப்போ ஜிஎஸ்டி வருமானம் எவ்வளவு ஒரு மாதத்துக்கு? குறைஞ்சது 1.5 trillion worth of GST is being collected. 1,50,000 கோடி, அந்த அளவுக்கு பெரிய அமௌண்ட் அது. ஸோ எல்லாரும் நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம், நிறைய ஜிஎஸ்டி கட்டுறோம். அப்போ மக்களுடைய வாழ்க்கை தரம் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு உயர்ந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம். இதெல்லாம் பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ். ஆனால் இந்த அச்சீவ்மெண்ட்ஸ்லாம் பண்ணும் பொழுது ஒரு 2 விஷயங்கள் கொஞ்சம் பிரச்சனையா இருக்கு. என்ன விஷயங்கள்னா இன்இக்வாலிட்டி, இன்கம் இன்இக்வாலிட்டி, வருமான ஏற்றத்தாழ்வுகள். நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு சில பேர் 1,00,000 கோடி சம்பாதிக்கிறாங்க, ஆனால் ஒரு சிலர் வருஷத்துக்கு 10,000 அந்த அளவில் தான் சம்பாதிக்கிறாங்க. ஸோ இந்த இன்கம் இன்இக்வாலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. 2வது விஷயம், என்வாயர்மெண்டல் ப்ராப்ளம்ஸ் அதிகமாயிடுச்சு. ரைட், என்வாயர்மெண்டல் ப்ராப்ளம்ஸ் அதிகமாயிடுச்சு. இப்போ நம்ம உலக பொருளாதாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அது இந்திய பொருளாதாரத்தையும் உள்ளடக்கியது. உலக பொருளாதாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா 2 முக்கியமான விஷயங்கள் இப்போ ரொம்ப தீர்க்கமாக விவாதிக்கப்படுகின்றது. எக்கானமிஸ்ட் இதை பற்றி ரொம்ப சீரியஸாக திங்க் பண்ணிருக்காங்க. என்னன்னா இன்இக்வாலிட்டி எப்படி குறைக்கிறது, வருவாய் ஏற்றத்தாழ்வுகளை எப்படி குறைக்கிறது. ஏன்னா உங்க வளர்ச்சி வந்து ஒரு சில குறிப்பிட்ட மக்கள் கையில மட்டும் போய் சேர்ந்துச்சுன்னா அது சிறந்த வளர்ச்சி கிடையாது. வளர்ச்சியுடைய பயன்கள் அத்தனை பேருக்கும் சென்றடைய வேண்டும். அதான முக்கியம். இப்போ வளர்ச்சியுடைய பயன்கள்லாம் நிறைய பேருக்கு சென்றடைய வேண்டும். அப்படி சென்றடையாத பட்சத்தில் இன்இக்வாலிட்டி வந்துடும். இந்த இன்இக்வாலிட்டி ரொம்ப மோசமான ஒன்று. இன்இக்வாலிட்டி, ஒரு சிலர் பேர் மட்டும் பணக்காரன் ஆகிறான், ரொம்ப பேர் ஏழை ஆகிறாங்க, ஏழையாகவே இருக்காங்க. அது வந்து நல்லது கிடையாது ஒரு நாட்டில். அதே போல் என்வாயர்மெண்டல் ப்ராப்ளம். இப்போ இந்த இன்இக்வாலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் 2 விதமான வியூ இருக்கு, எக்கனாமிக்ஸ்லேயே இருக்கு. ஒரு குறிப்பிட்ட எக்கானமிஸ்ட், மார்க்சியன் எக்கானமிஸ்ட், அவங்களாம் என்ன சொல்றாங்க பாரு, நீ லிபரலைசேஷன் பண்ண, கேபிட்டலிசத்தை ப்ரொமோட் பண்ண. கேபிட்டலிசம்ங்கிறது இப்போ நம்ம லிபரலைசேஷன்ல ப்ரொமோட் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒன்று. அந்த கேபிட்டலிசத்தை ப்ரொமோட் பண்ணும்போது இன்கம் இன்இக்வாலிட்டி அதிகமாயிடுச்சு. அதனால இந்த எக்கனாமிக் ரிஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் நீங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணக்கூடாது, ரிவர்ஸ் பண்ணணும். கேபிட்டலிசத்தை ப்ரொமோட் பண்ணக்கூடாது, சோசியலிசம் கொண்டு வரணும். சோசியலிசம்னா என்னன்னா ரிச் ஆகிறவங்கலாம் நிறைய டேக்ஸை போட்டு அவங்க கிட்ட இருந்து கிடைக்கக்கூடிய வருமானத்தெல்லாம் ஏழைகளுக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது. இது ஒரு ஆர்குமெண்ட். அதுக்கு என்ன எதிர் ஆர்குமெண்ட் என்னவா இருக்கும்? ஒரு எக்கானமிஸ்டா திங்க் பண்ணுங்களேன். இன்கம் இன்இக்வாலிட்டியை குறைக்கிறதுக்கு டேக்ஸ் போட்டு அவங்ககிட்ட இருந்து இன்கத்தை எடுத்து மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க.
இதுக்கு எதிர் ஆர்குமெண்ட் வைக்கிறாங்க எக்கானமிஸ்ட். யாராவது சொல்லுங்க, என்ன எதிர் ஆர்குமெண்டா இருக்கும்? திங்க் பண்ணுங்க. டாக்ஸ் எல்லாம் யார் யார் ஒத்துக்கிறீங்க? டாக்ஸ் போடணும் ரிச் மேல, கை தூக்குங்க. ரிச் பீப்புள் மேல டாக்ஸ் போடணும்னு. பணக்காரர்கள் நிறைய டாக்ஸ் பே பண்ணணும் அப்படின்னு யாரெல்லாம் சொல்லுவீங்க? வெரி குட், ஓகே. நிறைய பேர் பணக்காரர்கள் டாக்ஸ் பண்ணக்கூடாது, ஏழைகளுடைய ஸ்கில்ல டெவலப் பண்ணணும். பணக்காரன் எதுக்காக பணக்காரனாகிறான்? அவனுடைய ஓன் ஸ்கில்ஸ், அவன் ஸ்கில் டெவலப் பண்ணிக்கிட்டான், அவன் பணக்காரனாகிறான். இப்போ அதானி அம்பானி இவங்கெல்லாம் என்னன்னா அவங்க அந்த அளவுக்கு ஸ்கில் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க, அந்த அளவுக்கு அவங்களுடைய மூளை யூஸ் பண்றாங்க, அந்த அளவுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க. ரைட். இப்போ காலையில் வரும்போது கூட ஒரு வீடியோ பார்த்தேன். அதில் ஒரு தொழிலதிபர் என்ன சொல்றாருன்னா, நீங்க உணவு போக மற்ற அனைத்து வருமானத்தையும் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்றார். சேவ் பண்ணணும், இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்றார். ஸோ அதனால பணக்காரர்கள்லாம் அவங்க ஸ்கில் எல்லாம் டெவலப் பண்ணி தங்களுடைய நாலேஜை பயன்படுத்தி பணக்காரர் ஆகலாங்க. ஸோ அவங்கள எதுக்கு நீங்க டிஸ்டர்ப் பண்றீங்க? அதுக்கு பதிலா ஏழைகள் இருக்காங்க இல்லையா, இந்த வருமானம் கம்மியா வரவங்க, அவங்கள ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க. அவங்கள ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படிங்கிறத பாருங்க. இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம ஹையர் எஜுகேஷன் பத்தி நிறைய நம்ம பெருமையா சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஆனா ஒரு என்ஜினியர் எடுத்துக்கோமே, ஒரு பிஇ படிச்சுட்டு வெளியில வர என்ஜினியர், எலக்ட்ரிக் என்ஜினியர். அவர் இப்போ வெளியில வந்த உடனே பிஇ டிகிரி வாங்கிட்டார். ஆனா அவரால் இந்த எலக்ட்ரிக் ஒர்க்கெல்லாம் பண்ண முடியுமானா பண்ண முடியறது இல்லை. புரியுதா? அதான் ஹையர் எஜுகேஷனுடைய நிலைமை. நம்ம ஹையர் எஜுகேஷன்ல எவ்வளவோ பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணியிருந்தாலும் குவாலிட்டி ஸ்கில் அது இல்லை அப்படின்னு ஒரு பெரிய கிரிட்டிசிசம் இருக்கு. அதனால என்ன சொல்றாங்கன்னா, புவர் பீப்புளுடைய ஸ்கில்ல டெவலப் பண்ணணும், ரிச் பீப்புள டாக்ஸ் போடாதீங்க அப்படின்னு ஒரு குரூப் சொல்றாங்க. ஓகே, அது ஒரு ஆர்குமெண்ட். இன்னொன்னு, நான் ஒரு ரிச்சா இருக்கேன், ஏன்னா நான் நேர்மையா இன்வெஸ்ட் பண்றேன், நேர்மையா டாக்ஸ் கட்டுறேன், எல்லாருக்கும் வேலை கொடுக்குறேன். ஸோ என்ன எதுக்கு டார்கெட் பண்றீங்கன்னு ரிச் கேட்குறாங்க. என்ன எதுக்கு பனிஷ் பண்றீங்க அப்படிங்கிற ரிச்சுடைய நியாயமான கோரிக்கை. மூணாவது என்னன்னா, இன்னொரு பெரிய சஜஷன் என்ன, ரொம்ப முக்கியமான சஜஷன் என்ன வருதுன்னாக்கா, ரிச் பீப்புள்லாம் நிறைய ஏர்ன் பண்ணணும். உங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு நிறைய ஏர்ன் பண்ணணும். ஏர்ன் பண்ணிட்டு அந்த ஏர்ன் பண்ண பணம் இருக்கு இல்லையா, அதை நிறைய நீங்களே புவர் பீப்புளுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுங்க. இப்போ அதுக்கு பேரு சேரிட்டி அப்படின்னு பேர். இப்போ பில்கேட்ஸ் தன்னுடைய அத்தனை பணத்தையும், பில்கேட்ஸ் பெரிய உலக மகா பணக்காரர் இல்லையா, அவர் தான் சம்பாதிச்ச பணத்தெல்லாம் இப்ப சேரிட்டியில யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரீஸ்ல போய் அந்த ஏழை மக்களுக்கு ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், ஸ்கூல்ஸ் இதெல்லாம் கட்டி கொடுக்கறது. நேற்று கூட நீங்க பேப்பர்ல பார்த்திருப்பீங்க, சூடான்ல சவுதி அரேபியா ரன் பண்ற ஒரு ஹாஸ்பிட்டல சூடான் பயங்கரவாதிகள் தாக்கி அதுல 70 பேர் செத்துட்டாங்க. ஸோ இப்போ இந்த ஹாஸ்பிட்டல் யாரால் நடத்தப்பட்டதுன்னா ஒரு பணக்கார கண்ட்ரி சவுதி அரேபியா. ஸோ இப்போ என்ன சொல்றான், நீங்க பணம் சம்பாதிக்கிறதுல எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது, ஆனா அந்த பணத்தை, ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு பணத்தை ஏழைகளுக்கு பயன்படுற மாதிரி செலவு பண்ணுங்க. அப்படின்னா ஈக்விட்டி, அந்த இன்கம் இன்இக்வாலிட்டிங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். புவர் பீப்புளுடைய ஸ்கில்லும் டெவலப் ஆகும். ஃபியூச்சர்ல அவங்க உங்களை போல நிறைய ஏர்ன் பண்ணிக்கிற அளவுக்கு ஒரு நல்ல வசதி வாய்ப்புகளை பெற்றுக்கொள்வார்கள் அப்படின்னு. ஸோ இப்போ என்ன போயிட்டு இருக்குனாக்கா, ஒரு சில இந்த மார்க்சிஸ்ட் எக்கானமிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்க எல்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்னாக்கா, டேக்ஸை போட்டு இன்கத்தை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுங்க புவருக்குன்னு சொல்றாங்க. ஆனா ஆஸ்திரியன் எக்கானமிஸ்ட் அப்படிங்கிறவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, புவரை நீங்க அவங்களுடைய ஸ்கில்லை டெவலப் பண்ணுங்க, ரிச்சை பனிஷ் பண்ணாதீங்க, ரிச்சை அவங்க லெவலுக்கு விடுங்க, அவங்க என்ன செய்யறாங்களோ செய்யட்டும், நேர்மையா எது செஞ்சாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனா ரிச்
பூருக்கும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஆர்குமெண்ட்லாம் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ இன்இக்வாலிட்டி இஸ் குட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு குரூப் ஆஃப் எக்கானமிஸ்ட் ஆர்கியூ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இன்னைக்கு இன்இக்வாலிட்டி இருந்தா தான் ஒரு இன்சென்டிவ் வரும் மக்களுக்கு. அந்த இன்சென்டிவ் மூலம் அவங்களும் பெரிய ரிச் ஆகக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரி, இது இன்இக்வாலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் இது. ஆனா என்வாயர்மெண்ட்டுக்கு வருவோம். இப்போ அதான் உங்க பிரின்சிபல் கூட என்ன கேட்டாங்கன்னாக்கா, சார் என்வாயர்மெண்ட் டெவலப்மெண்ட் ரெண்டையும் நம்ம ஒரு சேர கொண்டு போக முடியாது, ரெண்டுக்கும் ட்ரேட் ஆஃப் கான்ட்ராடிக்ஷன்ஸ் இருக்கு. அதாவது எக்கானமியை டெவலப் பண்ணும்போது என்வாயர்மெண்ட் குவாலிட்டி அஃபெக்ட் ஆகுது, இல்லை நம்ம என்வாயர்மெண்ட்டை இம்ப்ரூவ் பண்ணும்போது எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் அஃபெக்ட் ஆகுது. ஒரு உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இப்போ பரந்தூர் ஏர்போர்ட்ல என்ன பிரச்சனை? பரந்தூர் ஏர்போர்ட்ல என்ன எக்கனாமிக் பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் என்ன மாதிரி எக்கனாமிக் பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்குது பரந்தூர் ஏர்போர்ட்ல? என்ன கான்ட்ரோவர்சி பரந்தூர் ஏர்போர்ட்ல? என்ன கான்ட்ரோவர்சி? அக்ரிகல்ச்சர் பாதிக்கப்படுது இல்லையா? ஸோ இப்போ ஏர்போர்ட் வந்தா என்ன பெனிஃபிட்? அது என்ன கவர்மெண்ட் என்ன சொல்றாங்க? ஏர்போர்ட் வந்தா என்ன பெனிஃபிட்? இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், அந்த ஏரியால நிறைய இண்டஸ்ட்ரி வரும், நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் அதிகமாகும், அதனால் மக்களுடைய வாழ்க்கை தரம் அதிகமாகும். டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அது இது. இப்போ ஏர்போர்ட் வந்துச்சுன்னா அங்க வர மக்களை அங்கிருந்து சிட்டிக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு ஒரு சில அந்த லோக்கல் பீப்புள் டாக்ஸி யூஸ் பண்ணுவாங்க, அவங்களுக்கு இன்கம். ஸோ நிறைய இன்கம், எம்ப்ளாய்மெண்ட், இன்வெஸ்ட்மெண்ட், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இதெல்லாம் டெவலப் ஆகும். வெரி குட். எஸ். வாட் ஆர் த ப்ராப்ளம்ஸ்? அக்ரிகல்ச்சர் பாதிக்கப்படும். எஜுகேஷன் எப்படி பாதிக்கப்படும்? அங்க இருக்கிற ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் ஓகே, அங்க இருக்கிற ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் அஃபெக்ட் ஆகும், அதனால எஜுகேஷன் பாதிக்கப்படும். வேற என்ன? வாட்டர். இப்போ உங்களுக்கு அந்த நீர்நிலைகள் அங்க அதிகமா இருக்கிறதுனால அதெல்லாம் ஏர்போர்ட்டா மாத்திருவாங்க. அப்போ அந்த தண்ணி நம்மளுக்கு கிடைக்காது. அந்த தண்ணி மட்டும் இல்ல, அதை மீன் பிடிச்சு சில பேர் லைஃபை ரன் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, அது அஃபெக்ட் ஆகும். இந்த மாதிரி நிறைய டிஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஓகே. ஸோ இப்போ எத்தனை பேர் ஏர்போர்ட் வேணும்னு சொல்றீங்க? ஏர்போர்ட் எத்தனை பேர் வேணும்னு சொல்லுவீங்க? பரந்தூர் அப்படிங்கிற இடத்துல இதுக்குதான் நியூஸ் பேப்பர் படிக்கணும் ரெகுலரா. என்ன போயிட்டு இருக்கு, நம்மளை சுத்தி என்ன நடந்துட்டு இருக்குங்கிறத ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ரைட்டா? ஸோ எத்தனை பேர் ஏர்போர்ட்? ஹவு மெனி ஆஃப் யூ வில் அக்செப்ட் ஏர்போர்ட்? கை தூக்குங்க. ஓகே ஓகே. ஸோ ஒன்லி வெரி ஃபியூ. ஓகே. ஸோ அப்போ நான் என்ன மாதிரி இதை இன்டர்பிரேட் பண்ணுவேன்னா, நம்மளுக்கு டெவலப்மெண்ட் வேண்டாம், என்வாயர்மெண்ட் தான் வேணும், அக்ரிகல்ச்சர் வேணும், வாட்டர் வேணும், மற்ற இப்போ இருக்கிற சுற்றுச்சூழல் அங்கே என்ன மாதிரி சுற்றுச்சூழல் இருக்கோ அது அப்படியே மெயின்டைன் ஆகணும், மக்கள் விவசாயம் பண்ணணும், அவங்க தங்களுடைய வாழ்க்கையை விவசாயிகளாகவே நடத்தணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஸோ பேசிக்கா என்னன்னா, இப்போ பாருங்க இதுலயே ட்ரேட் ஆஃப். இப்போ என்ன ட்ரேட் ஆஃப் அப்படின்னாக்கா, நீங்க ஏர்போர்ட் கட்டினா என்வாயர்மெண்ட் டிட்டோரேட் ஆகிடும். இப்போ என்வாயர்மெண்ட் நீங்க ப்ரொடெக்ட் பண்ணா ஏர்போர்ட் கட்ட முடியாது. அதனால மற்ற பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் சொன்னீங்கல்ல, அதெல்லாம் வராது. ஸோ அப்போ இந்த ட்ரேட் ஆஃப எப்படி நம்ம மாத்துறது அப்படிங்கிறதுக்கு தான் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு நம்ம பேசுறோம். சார் கூட மென்ஷன் பண்ணாங்க உங்க பிரின்சிபல், சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட். வாட் இஸ் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட்? சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட்னா என்ன? எக்ஸலண்ட் எக்ஸலண்ட். எஸ். ஸோ சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட்னா என்னன்னா, டெவலப்மெண்ட் வித்தவுட் அஃபெக்டிங் தி என்வாயரன்மெண்ட். அது எப்படி பண்ண முடியும்? So how very good. So futureல என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறது. So எக்கானமிஸ்ட் என்ன சொல்றாங்க, நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒரு சயின்டிபிக் பெனிஃபிட் காஸ்ட் அனாலிசிஸ் ஒன்று டெவலப் பண்ணணும். ரைட்? சயின்டிபிக் பெனிஃபிட் காஸ்ட் அனாலிசிஸ்.
இப்போ பெனிஃபிட் காஸ்ட் அனாலிசிஸ்னா என்னன்னா, ஏர்போர்ட் வரப்போகுது இல்லையா, ஏர்போர்ட் வர்றதுனால என்னென்ன மாதிரி பெனிஃபிட்ஸ், நீங்க சொன்ன மாதிரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப் ஆகும், இன்கம் டெவலப் ஆகும், எம்ப்ளாய்மெண்ட் டெவலப் ஆகும், எஸ்பெஷலி விமென் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதிகரிக்கும். அதன் மூலம் அவங்களுக்கு நல்ல ஸ்கூல், இப்போ ஒருத்தர் சொன்னார் ஸ்கூல்லாம் போயிடும்னு, பட் அதிக இன்கம் இருக்கும் பட்சத்தில் அவங்க நல்ல பெட்டர் ஸ்கூலை கட்டி பெட்டர் எஜுகேஷன் கொடுக்கக்கூடிய சான்ஸ் இருக்கு. இப்போ நம்ம என்ன செய்யறோம், ஏர்போர்ட் வர்றதுனால என்னென்ன விதமான பெனிஃபிட்ஸ், நன்மைகள்லாம் வரும் அப்படிங்கிறத டாக்குமெண்ட் பண்ணோம். இதுதான் எக்கானமிஸ்டுடைய வேலை. எக்கானமிஸ்டுடைய வேலை என்னன்னா, என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ், நன்மைகள் ஏர்போர்ட்னால நம்மளுக்கு கிடைக்குது அதெல்லாம் குவான்டிஃபை பண்ணும். இப்போ எவ்வளவு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜெனரேட் ஆகும், இப்போ எவ்வளவு இன்கம் ஜெனரேட் ஆகும் இயருக்கு ஒவ்வொரு வருஷமும், இப்போ எவ்வளவு வேலை வாய்ப்புகள், பெண்களுக்கு எவ்வளவு வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கும், எஜுகேஷன் எவ்வளவு இம்ப்ரூவ் ஆகும், அதெல்லாம் வந்து பெனிஃபிட் சைடு கொண்டு வரணும். காஸ்ட் சைடு என்னென்ன கொண்டு வருவீங்க? டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் பீப்புள். எஸ். ஸோ இப்போ நிலத்தை எடுத்துக்கிட்டு அவங்க எங்க போவாங்க, எங்கன்னா டிஸ்பிளேஸ் பண்றாங்க. ஸோ அது ஒரு காஸ்ட் இது. அதே போல அவர் சொன்ன மாதிரி அக்ரிகல்ச்சர் போயிடுச்சுன்னா ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன்ல என்ன ரிடக்ஷன் வரும், என்ன லாஸ். அதே போல எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல என்ன லாஸ். இப்போ அக்ரிகல்ச்சர்ல நிறைய பேர் எங்கேஜ் ஆயிருப்பாங்க, எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அவங்களுக்கு கிடைக்கும். அந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட்லாம் என்ன ரிடக்ஷன், இந்த பக்கம் எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல இன்க்ரீஸ், இந்த பக்கம் எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல டிக்ரீஸ். அதே போல அக்ரிகல்ச்சரல் இன்கம் ரெடியூஸ் ஆகும். லைவ் ஸ்டாக், எக்ஸாக்ட்லி, காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் வி கோ அப் இல்லையா, கரெக்ட். இப்போ அர்பன் ஏரியாலாம் ஒரு கிலோ பிரிஞ்சால் வாங்குறீங்கன்னு வச்சுங்களேன், அது ரொம்ப காஸ்ட்லி. ஆனால் ரூரல் ஏரியாவில் அது இப்போ 10 ரூபாய்க்கே கிடைச்சிரும். ஆனால் அர்பன் ஏரியாவில் உங்களுக்கு 100 rupees கொடுக்கணும் வெஜிடபிளுக்கு, ரைட்? எக்ஸலண்ட். ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் வந்து ஜாஸ்தி ஆகும். ஸோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து காஸ்ட் சைடு அக்கௌண்ட் பண்ணணும். ஸோ காஸ்ட் சைடு, பெனிஃபிட் சைடு ரெண்டு இருக்கு. ரெண்டையும் நீங்க பேலன்ஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா நெட் பெனிஃபிட் ஆர் நெட் லாஸ் கிடைக்கும், ரைட்டா? நெட் பெனிஃபிட் ஆர் நெட் லாஸ். நெட் பெனிஃபிட் எப்ப கிடைக்கும்? when benefits are greater than the costs. net loss எப்போ வரும்? when losses are greater than the benefits. ஓகே. ஸோ இப்போ பரந்தூர் ஏர்போர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து அரசியல்வாதிகள்லாம் போறாங்க, விசிட் பண்றாங்க, மக்களை பார்க்கறாங்க, இவங்க ஒரு கருத்து சொல்றாங்க, அவங்க ஒரு கருத்து சொல்றாங்க. ஒரு அரசியல் கட்சி என்ன சொல்லுது, ஏர்போர்ட் வேணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இன்னொரு அரசியல் கட்சி என்ன சொல்றாங்க, ஏர்போர்ட் வேணாம் அப்படின்றாங்க. ஒரு சில அரசியல் கட்சிகள் என்ன சொல்றாங்க, ஏர்போர்ட்டை வேற இடத்துக்கு கொண்டு போயிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. அங்க மட்டும் அஃபெக்ட் ஆகாதுன்னு என்ன அர்த்தம்? அதனால நம்ம எக்கானமிஸ்ட் ஒரு நடுநிலையான ஒரு முடிவை எடுக்க வேண்டும். அதுக்கு என்ன பண்ணா, எக்கானமிஸ்ட் they are playing a very crucial role in achieving sustainable development. அப்ப sustainable development என்ன கொண்டு வருவோம்னாக்க, பெனிஃபிட்ஸை எஸ்டிமேட் பண்ணுங்க, காஸ்ட் எஸ்டிமேட் பண்ணுங்க, ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுங்க. கம்பேர் பண்ணிட்டு நம்ம இப்ப எப்படி நெட் பெனிஃபிட்டை இன்க்ரீஸ் பண்றது. ஸோ நெட் பெனிஃபிட்டை எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுவீங்க சொல்லுங்க? வெரி குட். ஒரு சின்ன வெரி குட், யூஆர் குட். ஸோ இப்போ எப்படி நெட் பெனிஃபிட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம்னா, காஸ்ட்டை மினிமைஸ் பண்ணா நெட் பெனிஃபிட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாமா? ரைட்? காஸ்ட்டை மினிமைஸ் பண்ணா இப்போ அக்ரிகல்ச்சர் பாதிக்கப்படுது. சரி, அக்ரிகல்ச்சர் செக்டார்ல பாதிப்பு ஏற்படாம அதை எப்படி குறைக்கிறது, அது பண்ணலாமா? இப்ப அக்ரிகல்ச்சர்ல வேலை வாய்ப்பு இழக்கப்படுது. ஸோ அந்த வேலை வாய்ப்பை இழக்காம எப்படி அதை குறைக்கிறது? லைவ் ஸ்டாக், இப்ப எல்லாருமே ஆடு மாடெல்லாம் வச்சு பழிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அந்த லைவ் ஸ்டாக்ல ஏற்படக்கூடிய பாதிப்பு இருக்கு இல்லையா, அதை எப்படி குறைக்கிறது? ஸோ இதெல்லாம் குறைக்கக்கூடிய ஸ்கீம்ஸை நம்ம திங்க் பண்ணணும். இதெல்லாம் குறைக்கக்கூடிய ஸ்கீம்ஸை நம்ம திங்க் பண்ணும்பொழுது நம்மளுக்கு சப்சிடரி ஸ்கீம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம், சப்சிடரி ஸ்கீம்ஸ் சொல்லுவோம். ஸோ இந்த சப்சிடரி ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கும். ஸோ அந்த ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்பொழுது நம்மளுக்கு இந்த காஸ்ட் குறையும். அக்ரிகல்ச்சர் பாதிக்கப்படும், ஆனா வெகுவாக பாதிக்கப்படாது. நீர்நிலைகள் பாதிக்கப்படும், ஆனா வெகுவாக பாதிக்கப்படாது. அதோடைய பாதிப்பெல்லாம் குறைக்கிறதுக்கான சப்ளிமெண்டரி ப்ரோக்ராமையும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்பொழுது காஸ்ட் குறைஞ்சு பெனிஃபிட்
அதிகமாகும். அப்ப நெட் பெனிஃபிட் அதிகமாகும். இப்படிதான் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் அதிகப்படுத்த முடியும். சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட்டை அச்சீவ் பண்ண முடியும். அப்போ ஏர்போர்ட்டும் வரலாம், அதே நேரத்தில் என்வாயர்மெண்டல் டிஸ்ட்ரக்ஷனையும் குறைச்சிடலாம். ஸோ அதுக்கான ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் நம்ம திங்க் பண்ணணும். As students of economics, we should always think about alternative schemes. Right? What is the definition of economics? Economics definition என்ன? எப்படி economics define பண்ணுவீங்க? Robbins definition of economics என்ன? Lionel Robbins. Economics is a science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. Alternative uses. புரியுதா? Alternative uses. How we think about alternative uses. இப்போ இது இல்லாட்டினா அடுத்தது என்ன? பெஸ்ட் நெக்ஸ்ட் பெஸ்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ். நெக்ஸ்ட் பெஸ்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் என்ன? அக்ரிகல்ச்சர்ல ரிடக்ஷன் இருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் பெஸ்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் என்ன? இந்த மக்களுக்கு என்ன நெக்ஸ்ட் பெஸ்டா கொடுக்க முடியும்? அதை திங்க் பண்ணணும். ஸோ அதை திங்க் பண்ணாத வரைக்கும் நம்ம லைஃப் லாங் பரந்தூர் ஏர்போர்ட் வேணுமா வேணாமான்னு மட்டும்தான் திங்க் பண்ணிட்டு இருப்போமே ஒழிய அதுக்கான சொல்யூஷன் இருக்காது. அப்ப சொல்யூஷன் யார் கையில இருக்குன்னா எக்கானமிஸ்ட் கையில இருக்கு. ஸோ எக்கானமிஸ்ட் காஸ்ட் பெனிஃபிட் அனாலிசிஸ், சோஷியல் காஸ்ட் பெனிஃபிட் அனாலிசிஸ்ங்கிற ஒரு டூலை யூஸ் பண்ணி பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் என்ன, காஸ்ட்லாம் என்ன, இந்த காஸ்ட்லாம் மினிமைஸ் பண்றதுக்கான சப்ளிமெண்டரி ப்ரோக்ராம்ஸ் என்ன, இந்த காஸ்ட்டை மினிமைஸ் பண்றதுக்கான சப்ளிமெண்டரி ப்ரோக்ராம் என்ன அப்படிங்கிறத திங்க் பண்ணி இதெல்லாமே கொண்டு வந்துட்டாலே ஏர்போர்ட்டும் வரும், அக்ரிகல்ச்சரும் இருக்கும். ரைட்டா? என்வாயர்மெண்ட்டும் இருக்கும். என்வாயர்மெண்ட்டையும் நீங்க இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்க ஒரு அஃபாரஸ்டேஷன் ப்ரோக்ராம் சொல்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஏர்போர்ட் சுத்திலும் அஃபாரஸ்டேஷன் ப்ரோக்ராம், அப்போ ஃபாரஸ்ட் வந்துடும், ஏர்போர்ட்டும் வரும், ஃபாரஸ்ட்டும் வந்துடும். அப்போ ரெண்டும் அச்சீவ் பண்ணிடலாம் இல்லையா? ஸோ இதில் தான் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 17 கோல்ஸ் வந்து நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றோம். இந்த 17 கோல்ஸ்லையும் எப்படி வந்து மக்களை பாதிக்காமல் டெவலப்மெண்ட்டை இம்ப்ரூவ் பண்றது, என்வாயர்மெண்ட்டையும் இம்ப்ரூவ் பண்றது அப்படிங்கிறது. ஓகே, ஸோ ரைட் நவ் இப்போ என்னாச்சுன்னா, இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, இப்போ வந்து என்வாயர்மெண்டல் குஷ்னர்ஸ் கர்வ் ஹைபோதீசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஹைபோதீசிஸை தான் நம்ம வந்து பாலிசியில இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றோம். யாராவது ஃபெமிலியரா உங்களுக்கு என்வாயர்மெண்டல் குஷ்னர்ஸ் கர்வ் ஹைபோதீசிஸ்? ஹூ இஸ் ஃபெமிலியர் வித் குஷ்னட்ஸ் பத்தி தெரியுமா உங்களுக்கு? சைமன் குஷ்னட்ஸ் வந்து 1971ல நோபல் பிரைஸ் வாங்கினார். நோபல் பிரைஸ் இன் எக்கனாமிக்ஸ். எப்போ எக்கனாமிக்ஸ்ல நோபல் பிரைஸ் எப்போ இன்ஸ்டிடியூட் பண்ணாங்க? எந்த இயர் எக்கனாமிக்ஸ்ல நோபல் பிரைஸ் இன்ஸ்டிடியூட் பண்ணாங்க? எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணுமா வேணாமா? இதெல்லாம் இன்டர்நெட்ல நிறைய இருக்கு. 1969 யார் வாங்கினது? ஃபர்ஸ்ட் நோபல் பிரைஸ் யார் வாங்கினது எக்கனாமிக்ஸ்ல? ராக்னர் ஃப்ரிஷ் அண்ட் யான் டின்பர்கன் ரெண்டு பேரும் நோபல் பிரைஸ் 1969ல வாங்கினாங்க. 1970ல யார் வாங்கினது? ஃபேமஸ் எக்கானமிஸ்ட். 1970ல யார் நோபல் பிரைஸ் வாங்கினது? ஓகே, எனிவே there is a website called Nobel Prize in Economics. அதில் போனீங்கன்னாக்க ஃபுல்லா இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு 100 எக்கானமிஸ்ட் நோபல் பிரைஸ் வாங்கியிருக்காங்க. அவங்களுடைய லிஸ்ட்லாம் இருக்கு, பாருங்க எந்தெந்த விஷயத்துக்காக அவங்க நோபல் பிரைஸ் வாங்கினாங்க அப்படிங்கறத பாருங்க. இந்த வருஷம் யார் நோபல் பிரைஸ் வாங்கினது? லேட்டஸ்ட் இயர் அக்டோபர். சாரி சொல்லுங்க. டேரன். கரெக்ட். டேரன் யாரு? டேரன் அசிமோக்லு, ராபின்சன் அண்ட் ஜான்சன் 3 பேர் சேர்ந்து எக்கனாமிக்ஸ்ல நோபல் பிரைஸ் வாங்கியிருக்காங்க. எக்கனாமிக்ஸ்ல நோபல் பிரைஸ் இந்த வருஷம் கொடுக்கப்பட்டது வந்து இன்ஸ்டிடியூஷனல் எக்கனாமிக்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் நீங்க அதான் ரெகுலரா நீங்க நியூஸ் பேப்பர் படிச்சாலே கேர்ஃபுல்லா உங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரிஞ்சிடும். அப்புறம் நீங்க வந்து ஈஸியா வந்து காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்லாம். இப்போ இந்தியன் எக்கனாமிக் சர்வீஸ் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு.
இந்தியன் எக்கனாமிக் சர்வீஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அதெல்லாம் நீங்க எழுதுற மாதிரி ஐடியா இருக்கா? ஐடியா மட்டும் இருந்தா போதாது, இப்ப இருந்தே ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். ஸோ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர் பிஏ எக்கனாமிக்ஸ்ல இருந்து ரெகுலரா நீங்க வந்து நியூஸ் பேப்பர்ஸை படிக்கணும். அதே போல இந்தியன் எக்கானமி டெக்ஸ்ட் புக், லேட்டஸ்ட் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் அதை படிக்கணும். அப்புறம் வந்து நீங்க இது எக்கானமிஸ்ட் மேகசின் இருக்கு, அது உங்க லைப்ரரியில வருதா என்னன்னு தெரியல, அதுவுமே வந்து டிஜிட்டலா உங்களுக்கு வந்து அவைலபிள். அதெல்லாம் படிச்சீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து அந்த இங்கிலீஷ் நாலேஜ் அதிகமாகும். பிளஸ் இப்போ எக்கானமிஸ்ட் மேகசின் பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா, உலகத்துல இருக்கிற அத்தனை நடவடிக்கையும் அதை வந்து ரிப்போர்ட் பண்றோம் எக்கானமிஸ்ட் மேகசின். இது ஒரு பெரிய, எல்லாருமே உலகம் பூரா எல்லாருமே விரும்பி படிக்கக்கூடிய ஒரு மேகசின். ஆனா எக்கனாமிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸோ இல்லை டீச்சர்ஸோ நம்ம அதிகம் அதை படிக்கிறது கிடையாது. உலகம் பூரா எல்லாம், ஈவன் ஜெனரல் பப்ளிக் கூட அதை விரும்பி படிக்கிறாங்க. அதனால நீங்க உங்க லைஃப்ல வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா வந்து வரணும், எக்கானமிஸ்டா மட்டும் இல்ல, எந்த துறைக்கு போனாலும் சக்சஸ்ஃபுல்லா வரணும்னா நீங்க வந்து இப்ப இருந்தே அதுக்கான ப்ரிப்பரேஷனை ஆரம்பிக்கணும். நியூஸ் பேப்பர்ஸ் படிக்க ஆரம்பிக்கணும். நிறைய மற்ற புக்ஸ், ஜேர்னல்ஸ் இதெல்லாம் படிக்க ஆரம்பிக்கணும். எந்தெந்த வகையில எல்லாம் படிக்க முடியுமோ அந்தந்த வகையெல்லாம் படிக்கணும். ஸோ ஐ எம் வெரி ஹாப்பி தட் someone mentioned about Darren Acemoglu's name. Thank you so much. And you are the only one who has mentioned that name in this group. I am very happy about it. Keep it up. So anyway, so இந்த மாதிரி இந்த பரந்தூர் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தேன். இப்போ அந்தமான்ஸ் போகலாம், அந்தமான் அண்ட் நிக்கோபார் ஐலாண்ட். அதுல என்ன இஷ்யூ யாருக்காவது தெரியுமா? அந்தமான் அண்ட் நிக்கோபார் ஐலாண்ட்ஸ் இப்போ ரீசெண்டா நியூஸ் பேப்பர்லயும் சரி நிறைய என்வாயர்மெண்டலிஸ்ட் அதை பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த செகண்ட் எக்ஸாம்பிளோட முடிச்சார் நான். அதுல என்ன பிரச்சனை சொல்லுங்க? அந்தமான் அண்ட் நிக்கோபார் ஐலாண்ட்ல, அது அந்தமான் அண்ட் நிக்கோபார் ஐலாண்ட் எதுக்கு ஃபேமஸ்? டூரிசம். அது வந்து ஃபாரஸ்ட் அண்ட் பயோடைவர்சிட்டிக்கு ரொம்ப ஃபேமஸ். அந்த அந்தமான் நிக்கோபார் ஐலாண்ட் சுற்றில இருக்கிற கடல் பகுதி இருக்கு இல்லையா, பே ஆஃப் பெங்கால், அது வந்து கோரல் ரீஃப் அதிகம். கோரல் ரீஃப்னா தெரியுமா? பவழப்பாறைகள். பவழப்பாறையுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன? பவழப்பாறைகள் எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ட்? எக்ஸலண்ட், வெரி குட். கார்பன் சீக்வெஸ்ட்ரேஷன். அப்புறம் ஃபிஷ் பாப்புலேஷன், அந்த மீன் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதோடைய உற்பத்தி அதிகரிக்கு பவழப்பாறைகள் மிகவும் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. ஆனா பவழப்பாறைகள்லாம் அழிஞ்சுக்கிட்டு வருது, பவழப்பாறைகள்லாம் அழிஞ்சுக்கிட்டு வருது. அதனால என்ன ஆகுது, பவழப்பாறைகளை காப்பாற்ற வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு பெரிய இயக்கமே நடந்துகிட்டு இருக்கு. இப்போ உங்களுக்கு எல்லாம் கிளைமேட் சேஞ்ச் பத்தி தெரியுமா? கிளைமேட் சேஞ்ச்னா என்ன? கிளைமேட் சேஞ்ச்னா என்ன 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 தெரிஞ்சிருக்கீங்க? கிளைமேட் சேஞ்ச் இப்ப ரொம்ப எவ்ரிடே நியூஸ் பேப்பர்ல அதை பத்தி பக்கம் பக்கமா எழுதுறாங்க. கிளைமேட் சேஞ்ச் அது என்ன? எக்ஸலண்ட். கிளைமேட் சேஞ்சுங்கிறது என்னன்னா, பூமியில வெப்பம் அதிகமாகிறது. இப்ப நம்ம நார்மல் டெம்பரேச்சர் எவ்வளவு? ஒரு 30 டிகிரி சென்டிகிரேட் அப்படி வச்சுக்கோமே. இப்ப என்ன ஆகுது, இப்போ அந்த நார்மல் டெம்பரேச்சரு 31.5 டிகிரி சென்டிகிரேட்டுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. நார்மல் டெம்பரேச்சர் எத்தனை வருஷத்துக்கு? ஒரு 50 வருஷத்துக்கு எடுத்துங்களேன். இந்த 50 வருஷத்துல நம்ம டெம்பரேச்சர் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்க்ரீஸ் ஆகி 1.5 டிகிரி சென்டிகிரேட்டுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகுது, உங்களுக்கு அதை பத்தின நிறைய நெகட்டிவ் இம்பேக்ட். இப்போ அக்ரிகல்ச்சர்ல வந்து ஒரு சில கிராப்லாம் நீங்க பயிர் பண்ண முடியாது. டெம்பரேச்சர் அதிகம் இருந்துச்சுனாக்கா நீங்க ஒரு சில பயிர்லாம் பயிர் பண்ண முடியாது. அதே போல கடல்ல பாருங்க, டெம்பரேச்சர் அதிகமாயிடுச்சுன்னா இந்த மத்தி மீன்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? மீன் சாப்பிடுறதுன்னா தெரியும், மத்தி மீன்கள் சொல்லுவாங்க. அந்த மத்தி மீன்கள் அழியுது. மத்தி மீன்களுடைய ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர் என்னன்னா, அது ரொம்ப சீப், ரொம்ப அதிகமா கிடைக்கக்கூடியது. அது எல்லாரும் சாப்பிடுவாங்க. நியூட்ரிஷன் அதுல வந்து அதிகம். அதுல ஒமேகா ஆயில், புரோட்டீன்லாம் நிறையவே இருக்கு. இப்ப அது அழிஞ்சிச்சுன்னா இப்ப புரோட்டீனுக்கான தேவை நிவர்த்தி செய்யப்படாது இல்லையா?
பெருவாரியான மக்கள் ரொம்ப சீப்பா கிடைக்கிற அந்த மீனை வாங்கி சாப்பிட்டு நல்லா ஹெல்த்தியா இருக்காங்க. பட் இப்ப அந்த மீன் அழிஞ்சிருச்சு. எதனால? 1.5 டிகிரி சென்டிகிரேட் அதிகமா வெப்பம் போனதுனால ஓஷன் கரண்டே சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. ஓஷன்ல இருக்கிற அந்த டெம்பரேச்சரே சேஞ்ச் ஆனதுனால இந்த மீன் இனங்கள் அழிஞ்சிருச்சு. மீன் இனங்கள் அழியக்கூடியதுக்கு ஒரு முக்கிய காரணம் பவளப்பாறைகள் அழிதல்னாலதான். பவளப்பாறைகள் அழிஞ்சிருச்சு. பவளப்பாறைகள் அழிஞ்சிருச்சு, அது சார்ந்த மீன் இனங்கள் அழியுது. அப்போ அது கடைசியா எங்க கொண்டு போய் விடும்னாக்கா மனித இனத்தின் அழிவில் கொண்டு போய் விட்டுவிடும். ஸோ இப்போ 1.5 டிகிரி குளோபல் வார்மிங்கிறது என்னன்னா, டெம்பரேச்சர் அதிகமாகுது. டெம்பரேச்சர் அதிகமாகிறதுனால மீன் இனங்கள் அழியுது, கடல்ல இருக்கிற சுற்றுச்சூழல் மாற்றம் பெறுது. அப்புறம் அக்ரிகல்ச்சர் சரியா செய்ய முடியல, அதனால உணவு உற்பத்தி பாதிக்கப்படுது. ஸோ அதனால மக்களுக்கு அழிவு. இப்போ நீங்க இந்த வயநாடு பத்தி வயநாடு எதுக்கு ஃபேமஸ்? இப்போ ரொம்ப கொஞ்சம் லேண்ட்ஸ்லைடு. வெரி குட், லேண்ட்ஸ்லைடு. 2 மலையை சுத்தமா காணோம். இது வரைக்கும் ஹிஸ்டாரிக்கலா நீங்க அந்த மாதிரி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? 2 பெரிய மலை இருந்த இடம் தெரியாம அழிஞ்சிருச்சு. அது எதனால? குளோபல் வார்மிங் ப்ராப்ளத்தினால. குளோபல் வார்மிங் ப்ராப்ளத்துக்கும் மழை அழியறதுக்கு என்ன காரணம்? குளோபல் வார்மிங் ப்ராப்ளத்தினால இந்த 1.5 டிகிரி சென்டிகிரேட் அதிகமானதுனால அபரிதமான மழை பெய்யுது ஒரு இடத்துல. அதனால லேண்ட்ஸ்லைடு. இப்ப அந்த லேண்ட்ஸ்லைட்னால எவ்வளவு பேர் இறந்தாங்க? 500 people இறந்துட்டாங்க. இப்போ லாஸ் ஏஞ்சலஸ் பத்தி என்ன நியூஸ்? வைல்ட் ஃபயர். வெரி குட், எக்ஸலண்ட். வைல்டு ஃபயர் லாஸ் ஏஞ்சலஸ்ல இதுவரைக்கும் வரலாறு காணாத அளவுக்கு வைல்டு ஃபயர், ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் நடந்துகிட்டு இருக்கு. எதனால? கிளைமேட் சேஞ்ச் என்னன்னா, வெப்பம் அதிகமாகுது. அந்த வெப்பம் அதிகமாகிறதுனால ஒரு சாதாரண ஒரு உராய்வு ஏற்படுதுன்னு வச்சுங்களேன். ஃபாரஸ்ட்ல ஒரு மரத்துல அது அப்படியே தீயா மாறுறதுனால உங்களுக்கு எல்லாமே ஏற்கனவே ட்ரையா இருக்கு. ஏன்னா வெப்பம் அதிகமா இருக்கு, அந்த ஏரியா ஃபுல்லா ட்ரையா இருக்கு. அதனால தீ ரொம்ப அதிகமா பரவி எவ்வளவு டேமேஜ்? ஃபாரஸ்ட் ஃபயர்னால லாஸ் ஏஞ்சலஸ்ல எவ்வளவு டேமேஜ்னு சொல்ல முடியுமா? ஒரு 300 பில்லியன் யூஎஸ் டாலர்ஸ் ஒர்த் ஆஃப் டேமேஜ். 300 பில்லியன் யூஎஸ் டாலர்ஸ்ங்கிறது ஒரு பில்லியன் 100 crores நம்ம ஒரு காசு. 300 பில்லியன் அவன் காசுல 1000 crores. யூஎஸ் மெஷர்மெண்ட்ல 1000 crores ஒரு பில்லியன்ங்கிறது. இப்போ 300 into 1000 போட்டு பாருங்க, அவ்வளவு யூஎஸ் டாலர் மதிப்புள்ள டேமேஜ். என்ன செய்யறோம்? இந்த எக்கானமியை 6.5 6.7 அப்படி இன்க்ரீஸ் பண்றோம், ஜிடிபியை இன்க்ரீஸ் பண்றோம். ஆனா ஒரு நாளைக்கு என்ன ஆகுது? ஒரு ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் வருது, இந்த ஜிடிபி எல்லாம் காலி. ப்ரிகாஷன் நீங்க லாஸ் ஏஞ்சலஸ் போனீங்கன்னாக்கா அது ஒரு பெரிய இந்தியா மாதிரி அது ஒரு ஸ்டேட். யூஎஸ்ஏ இஸ் ஏ வெரி வாஸ்ட் ஸ்டேட் இல்லையா? இந்தியா மாதிரி ஒரு ஸ்டேட். இதுல நீங்க ப்ரிகாஷன் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா அங்கங்க பார்த்துட்டு இருக்கணும். அது பெரிய வாஸ்ட் ஃபாரஸ்ட் ஏரியா. அதுல ஏதாவது ஒரு இடத்துல தீ பிடிக்குது. இட்ஸ் நாட் ப்ரெடிக்டபிள். கிளைமேட் சேஞ்சில் ஏற்படக்கூடிய பாதகங்களை நீங்க ப்ரெடிக்ட் பண்ணவே முடியாது. தூத்துக்குடியில லாஸ்ட் இயர் பயங்கர மழை, வெள்ளம். அதை யாரோ ப்ரெடிக்ட் பண்ணாங்களா? பண்ணல. அதே போல இப்போ கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னே ஃபெங்கல் புயல் அடிச்சது இல்லையா? அது ஒரு 12 டிஸ்ட்ரிக்ட கொலாப்ஸ் பண்ணிட்டு போயிடுச்சு. அதை யாரோ ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடிஞ்சிச்சா? ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியல. ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, கிளைமேட் சேஞ்சினால ஏற்படக்கூடிய இந்த சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகளை நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ணவே முடியாது. அந்த அளவுக்கு அன்சர்டைனிட்டி இருக்கு. ஸோ அதனால தான் என்ன சொல்றான், பிஹேவியரல் சேஞ்ச் வேணும். வாட் இஸ் பிஹேவியரல் சேஞ்ச்? எக்கனாமிக்ஸ்ல பிஹேவியரல் சேஞ்ச்னா என்ன? எக்கனாமிக்ஸ் இஸ் அபவுட் ஸ்டடிங் பிஹேவியர். இப்போ பிஹேவியரல் எக்கனாமிக்ஸ்னு ஒரு பிரான்ச் வந்துட்டு இருக்கு. அந்த பிஹேவியரல் எக்கனாமிக்ஸ்ல என்ன சொல்றான்னா, எப்படி ஹியூமன் பிஹேவியரை சேஞ்ச் பண்றது. ஏன்னா the climate change, the 1.5 degree centigrade increase in the temperature is because of human activities.
லாஸ்ட் இயர் 2024ல எவ்வளவு வெஹிக்கிள்ஸ் வித்திருக்கு இந்தியாவில்? வரலாறு காணாத அளவுக்கு வெஹிக்கிள்ஸ் வித்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பிரைம் மினிஸ்டர் சொன்னாரு. எத்தனை வெஹிக்கிள் ஒரே வருஷத்துல? 2.5 crore வெஹிக்கிள்ஸ். ஜிடிபிக்கு நல்லது, ஜிடிபி இன்க்ரீஸ் ஆகும். உங்களுக்கு வெஹிக்கிள் அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணா ஜிடிபி இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஆனா என்வாயரன்மெண்ட் டிகிரேட் ஆகும். 2.5 crore வெஹிக்கிள்ங்கிறது ரோடு கன்ஜெஷன். இப்பயே பார்த்தீங்கன்னா பொங்கலுக்கு போறவங்க திரும்ப வர முடியறது இல்லை ஜிஎஸ்டி ரோட்ல. பிளஸ் பொல்யூஷன். ஏன்னா இன்னும் நம்ம வெஹிக்கிள்ஸ், எலக்ட்ரானிக் வெஹிக்கிள்ஸ், எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் அது வந்து அவ்வளவு இந்தியாவுக்குள்ள வரல. இன்னும் எல்லாமே நம்ம பெட்ரோல், டீசல் இதை யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்போ அதோட பொல்யூஷன் பாருங்க. எக்ஸாக்ட்லி, கார்பன் எமிஷன். இப்போ கார்பன் எமிஷன், கிளைமேட் சேஞ்சுனா என்ன? கார்பன் எமிஷனால வரக்கூடியது. என்ன பண்றோம், கிளைமேட் சேஞ்சு முன்னாடியே இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு இருக்கு, அதுல இன்னும் நம்ம அதிகப்படுத்திட்டு இருக்கோம். ஸோ அதனால எக்கானமிஸ்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா, we need behavioral change. How do we bring behavioral change? அதாவது குப்பையெல்லாம் கொஞ்சமா போடணும். ஏன் குப்பையை கொஞ்சமா போடணும்னா, குப்பை கிடங்குகள் இருக்கு இல்லையா? இப்போ பள்ளிக்கரணை அந்த இதுல வந்து அது ஒரு நீர்நிலை, அதுல கொண்டு போய் நம்ம குப்பையை போடுறோம். ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு டன் போடுறோம் சொல்லுங்க? பள்ளிக்கரணை வெட்லேண்ட்ல, நீர்நிலையில சென்னையை சேர்ந்த ஒவ்வொரு நாளும் சென்னையை சேர்ந்த குப்பை எவ்வளவு போடப்படுகிறது? 7000 டன்கள். 7000 டன் குப்பை. இந்த குப்பை எங்க இருந்து வருது? நம்ம வீட்டில இருந்து வருது. இந்த குப்பையுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் நமக்கு புரியறது இல்லை. அப்ப என்ன செய்யணும்? குப்பையை குறைக்கிறதுக்கு என்னென்ன நடவடிக்கை எல்லாம் எடுக்கணுமோ அதெல்லாம் எடுக்கணும். சென்னை மக்கள் 7000 டன்ல இருந்து 5000 டன்னு குறைக்கணும், 3000 டன்னு குறைக்கணும், 2000 டன்னு குறைக்கணும். எவ்வளவு குறைக்க முடியுமோ அவ்வளவு குறைக்கணும். குப்பையில ஒரு பெரிய கிளைமேட் சேஞ்சுக்கும் குப்பைக்கும் ஒரு பெரிய லிங்க் என்ன சொல்லுங்க? பர்னிங். பர்னிங் பண்ண பர்ன் பண்றேன். வெரி குட். சாயில் எரோஷன். ஓகே, கரெக்ட். சாயில் குவாலிட்டி இஸ் கெட்டிங் அஃபெக்டட். வெரி குட். இன்னொன்னு பர்னிங். நம்ம குப்பைய வந்து எரிக்கிறோம், அதனால கார்பன் டை ஆக்சைடு that contributes to global warming problem. இன்னொன்னு, குப்பை எரிக்காட்டி போனாலும் ஒரு கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் அதுல இருந்து வருது. அது என்னது? மீத்தேன். குப்பை எரிச்சா கார்பன் டை ஆக்சைடு, எரிக்கலன்னா மீத்தேன். அப்ப ரெண்டு விஷயத்திலும் குப்பை வந்து விரும்பத்தகாத ஒன்று. ஆனா நம்ம இதுவரைக்கும் யாராவது குப்பையை பத்தி திங்க் பண்ணியிருக்கோமா? திங்க் பண்றது இல்லை. ஏன்னா அது நம்ம வீட்டில் இருக்கிறது இல்லை, அதை ரோட்டுக்கு கொண்டு போய் கொட்டிடும். அதனால அது நம்ம பிரச்சனை கிடையாது, அதனால அது உலக பிரச்சனையா மாறிடுச்சு. ஸோ இப்போ குப்பை அதை ப்ராப்பராக ஹேண்டில் பண்ணும். இன்னொன்று, வெஹிக்கிள்ஸ். எல்லாருமே வந்து வெஹிக்கிள்ஸ் 2 வெஹிக்கிள் 3 வெஹிக்கிள் வாங்குறத விட எப்படி வந்து இருக்கிற வெஹிக்கிளை எஃபிஷியண்டா யூஸ் பண்றது அப்படிங்கிறது. ஏன்னா எல்லா வெஹிக்கிளுமே பெட்ரோல், டீசல், ஃபாசில் ஃபியூயல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அதனால இயங்குது. ஃபாசில் ஃபியூயல் தான் மேஜர் கல்பிரிட் ஃபார் குளோபல் வார்மிங் ப்ராப்ளம். ஏன்னா அதுல இருந்தா கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிகமாகுது. இன்னொன்னு, வாட்டர். தண்ணீரை எப்படி சிக்கனமாக பயன்படுத்துவது. உதாரணத்துக்கு நம்ம பாத்ரூம்ல இருக்க பாத்ரூம் எடுத்துக்கோமே. இப்போ நம்ம வந்து ஒரு 15 லிட்டர் 1.5 பக்கெட் வாட்டர்லயே நல்லா குளிக்கலாம்னு வச்சுங்களேன். ஆனா இப்ப நம்ம எவ்வளவு வாட்டர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம்? 3 பக்கெட் வாட்டர் யூஸ் பண்றோம். ஏன்? அதுல எக்கனாமிக்ஸ் என்ன? அதுல என்ன எக்கனாமிக்ஸ் மிஸ் ஆகுது? வாட்டர் இஸ் நாட் பீங் பிரைஸ்ட் அட் ஆல். ரைட்டா? இப்போ உங்களுக்கு ஒரு பொருள் வாங்குறீங்க, அது காஸ்ட்லியா இருந்துச்சுன்னா வாங்க மாட்டீங்க, இல்ல குறைச்சுவாங்க. அதான டிமாண்ட் தியரி. when the price of a commodity is high, the demand will come down. ஆனா வாட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் is there a price? ஆனா water is a scarce commodity, highly valuable commodity. இப்போ வாட்டர் நீங்க எங்க பாத்ரூம்ல யூஸ் பண்ணலன்னா வேற எங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர்ல யூஸ் பண்ணலாம், இல்ல லைவ் ஸ்டாக் யூஸ் பண்ணலாம், இல்ல இண்டஸ்ட்ரியில யூஸ் பண்ணலாம், இல்ல ரெக்ரியேஷன் யூஸ் பண்ணலாம். ரைட்டா? ஆனா நம்ம வாட்டரை வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதனால அக்ரிகல்ச்சருக்கு வாட்டர் கிடைக்கிறது இல்லை.
லைஃப் ஸ்டாக் கிடைக்கிறது இல்லை, அங்க லாஸ் ஆகுது. அந்த லாஸ் எங்கேயுமே நம்ம அக்கௌண்ட் பண்றது கிடையாது, ரைட்டா? ஸோ அப்போ நம்ம யூஸ் பண்ற வாட்டரை எப்பயுமே நம்ம என்ன திங்க் பண்ணா, இந்த வாட்டர் யாருக்கோ பயன்படக்கூடிய வாட்டர், அதனால நம்ம குறைச்சி யூஸ் பண்ணணும், ரைட்டா? இன்னொன்று வந்து நம்ம 1.5 லிட்டர் 1.5 பக்கெட்டுக்கு பதிலாக 3 பக்கெட் வாட்டர் யூஸ் பண்ணனா 3 பக்கெட் வாட்டர் வேஸ்ட் வாட்டரா போகுது. கவர்மெண்ட் என்ன செய்யுது, ஒவ்வொரு வருஷமும் வேஸ்ட் வாட்டர் ட்ரீட் பண்றதுக்கு நம்ம பப்ளிக் மணி, ஸ்கேர்ஸ் மணி எடுத்து வேஸ்ட் வாட்டர் ட்ரீட் பண்றதுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போயிட்டு இருக்காங்க. கவர்மெண்ட் இஸ் ஆல்சோ நாட் பாதர்ட் அபவுட் ரெடியூசிங் தி வேஸ்ட் வாட்டர். ஃபர்ஸ்ட் வேஸ்ட் வாட்டர் ரெடியூஸ் பண்ணணும், அப்புறம் தான் மிச்ச வாட்டரை ட்ரீட் பண்ணணும். ஆனால் வேஸ்ட் வாட்டர் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கான எந்த சாத்தியக்கூறுகளும் கிடையாது. அதாவது என்ன சொல்ல வரேன்னா, நம்ம வீட்டில் எவ்வளோ வாட்டர் வேணுமோ நம்ம யூஸ் பண்ணலாம், ஆனால் மாத கடைசியில் எவ்வளோ பணம் கட்டுவோம், ஃப்ளாட் ரேட். ஸோ அது ஒரு 600 ரூபாயோ 700 ரூபாயோ அவ்வளோதானே அப்படின்னு. பட் வாட்டர் இஸ் an economically important commodity. So therefore we have to think about pricing water. அதுதான் பிஹேவியரல் சேஞ்சை கொண்டு வரும். இப்போ வாட்டருடைய ப்ரைஸ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கலாம், சப்போஸ் ஒரு பக்கெட் வாட்டர் யூஸ் பண்ணால் நீங்கள் வந்து ஒரு 5 rupees பே பண்ணணும். 2 பக்கெட் வாட்டர் யூஸ் பண்ணால் 15 rupees பே பண்ணணும். 3 பக்கெட் வாட்டர் யூஸ் பண்ணால் 30 rupees யூஸ் பண்ணணும்னு வச்சுங்க. அப்போ என்ன, இப்போல்லாம் பாலித்தீன் பேக் அந்த சில ஷாப்பிங் மாலுக்கு போகும்போது ஒரு பேக்குன்னா 10 ரூபா கொடுங்குறான். நம்ம திங்க் பண்றோம், 10 ரூபா கொடுத்து இந்த பேக், துணி பேக்கை வாங்கிட்டு, ஐ மீன் இந்த பேப்பர் பேக்கை வாங்கிட்டு போறதா, ரைட்டா? இப்பெல்லாம் நிறைய பேர் ஷாப்பிங் பேக்கை எடுத்துட்டு போவாங்க. இதான் திஸ் இஸ் த பிஹேவியரல் சேஞ்ச், தட் இஸ் வாட். இங்கதான் எக்கனாமிக்ஸ் வருது. இங்கதான் பிகு 1930s என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, தி ஹார்ம்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டிஸ் வில் ஹாவ் டு பி taxed and beneficial activities will have to be provided with subsidy. இதான் Pigouvian tax and Pigouvian subsidy. இது environmental economics. அதை நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதே கிடையாது. இந்தியாவில் எங்கன்னா Pigouvian tax கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஏதாவது நம்ம வந்து இந்த வேஸ்ட் டேக்ஸ்ன்னு ஏதாவது போடுறோமா, இல்லை வாட்டர் டேக்ஸ்ன்னு ஏதாவது போடுறோமா? ஐ மீன் வாட்டர் டேக்ஸ் இருக்கு, ஆனால் ரொம்ப லோ லெவல்ல இருக்கு. எலக்ட்ரிசிட்டி ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் இஸ் ஃப்ரீ. அதனால என்ன சொல்லுங்க, கிரவுண்ட் வாட்டர் இஸ் ஓவர் எக்ஸ்ப்ளாய்டட். கிரவுண்ட் வாட்டர் வந்து ஒரு அசெட், ஒரு கேபிட்டல், அது ஓவர் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணக்கூடாது. ஆனால் ஓவர் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எதனால? எலக்ட்ரிசிட்டி ஃபார் யூசிங் கிரவுண்ட் வாட்டர் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் பர்பஸ் இஸ் ஃப்ரீ. If something is free, then it will be overused. Right? If something is free, it will be overused. அதான் நடந்துக்கிட்டு டிமாண்ட் தியரி. அதான் இப்போ ஒரு பொருளுடைய பிரைஸ் வந்து 0 இருந்துச்சுன்னா இட் வில் பி டிமாண்டட் அட் ஹை லெவல். அதான தியரி. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம எக்கனாமிக்ஸ்லேயே நிறைய சொல்யூஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ பரந்தூர் ஏர்போர்ட்டுக்கு காஸ்ட் பெனிஃபிட் அனாலிசிஸ், இந்த அந்தமான் அண்ட் நிக்கோபார்ல என்ன நடக்குதுன்னா என்வாயர்மெண்டல் டிஸ்ட்ரக்ஷன். இப்ப கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு 75,000 crores ப்ராஜெக்ட் அங்க சாங்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. எதுக்கு? போர்ட் கிரியேட் பண்றது, டூரிசம் ஃபெசிலிட்டிஸ் கிரியேட் பண்றது, இதெல்லாம் அங்க தேவையே கிடையாது. எல்லாம் என்வாயர்மெண்டல் டிஸ்ட்ரக்ஷன் தான் நடக்க போகுது. பட் இருந்தாலும் அது ஒரு சயின்டிபிக் காஸ்ட் பெனிஃபிட் அனாலிசிஸ் போட்டு என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் என்னென்ன காஸ்ட் அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம திங்க் பண்ணணும். இங்கதான் எக்கனாமிக்ஸ் வருது, காஸ்ட் பெனிஃபிட் அனாலிசிஸ். அதே போல எக்கனாமிக்ஸ் பிஹேவியரல் சேஞ்ச் கொண்டு வருது. இப்ப எப்படி கார் அதிகமா வாங்குறாங்க, அதைத்தான் நம்ம என்கரேஜ் பண்றோம் இல்லையா? நம்ம எக்கானமி ஃபுல்லாமே கன்சம்ஷன் பேஸ்ட், கன்சம்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு தான். கன்சம்ஷன் லீட்ஸ் டு என்வாயர்மெண்டல் டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆல்சோ. இப்போ நம்ம என்ன திங்க் பண்ணணும்னா, எப்படி என்வாயர்மெண்ட் அஃபெக்ட் பண்ணாம கன்சம்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்றது அப்படிங்கிறது. How to encourage people to buy more electric vehicles. அங்க Pigouvian subsidy வருது. So we have to think about Pigouvian subsidy. How do we encourage people to make use of solar panels, solar energy, more solar energy? The solar energy will have to be subsidized. How do we encourage farmers to make use of micro irrigation? Micro irrigation நீங்க கொஞ்சம்
ஒரு 45% வாட்டர்லயே நீங்க கிராப் ப்ரொடக்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும். மோர் ப்ராஃபிட் யூ வில் கெட். ஆனா மைக்ரோ இரிகேஷனை பயன்படுத்துறது கிடையாது ஃபார்மர்ஸ். அதனால மைக்ரோ இரிகேஷனுக்கு சப்சிடி கொடு அப்படின்றான். பிகு என்ன சொல்றாரு? எலக்ட்ரிசிட்டி இஸ் ஹார்ம்ஃபுல். எலக்ட்ரிசிட்டி, ஓவர் யூஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி இஸ் ஹார்ம்ஃபுல் ஃபார் கிரவுண்ட் வாட்டர். அப்ப அதுக்கு டாக்ஸை போடு. சொல்யூஷன் எக்கனாமிக்ஸ்ல இருக்கு, ஆனா அதை நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது கிடையாது. ஸோ வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு சே இஸ் தட் in order to achieve sustainable development, we can develop Parandur Airport without affecting environment. We can develop port in Andamans and Nicobar without affecting Andamans and Nicobar's environment. We can use water without affecting the sustainability of water sector. We can use groundwater without affecting groundwater. But only thing is, we have to think about economic instruments for changing the behavior of the people, and this behavior will have to be conducive for environment. Development can be there, but at the same time we have to take into account environment, which is called sustainable development. ஒரு இந்த ட்ரில்லியன் எக்கானமி பத்தி பேசுறோம். இப்போ 25ல 5 ட்ரில்லியன் எக்கானமி, US டாலர் எக்கானமி. 30ல எவ்வளவு? 2030ல எவ்வளவு? 8 ட்ரில்லியன். அது 8 ட்ரில்லியன் ஆக்க போறோம். 2047ல எவ்வளவு? 30 ட்ரில்லியன். இப்போ எக்கானமி வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டே போயிட்டு இருக்கு. இப்போ 4 ட்ரில்லியன் தான் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் இயர் 5 ட்ரில்லியன், 2030ல 8 ட்ரில்லியன், 2047ல 30 ட்ரில்லியன். இது சாத்தியமா? யாராவது திங்க் பண்ணி பார்த்தோமா? ஏன்னா அந்த அளவுக்கு என்வாயர்மெண்டல் பேசிஸ் இருக்கா? இல்ல. அதனால இப்ப இருந்தே நம்ம என்வாயர்மெண்ட்டையும் வந்து ப்ராப்பரா ட்ரீட் பண்ணணும். என்வாயர்மெண்ட்டை பாதுகாக்கிறதுக்கான நடவடிக்கை எடுத்தா நிச்சயம் நம்ம 30 ட்ரில்லியன் எக்கானமியை அச்சீவ் பண்ண முடியும் வித்தவுட் அஃபெக்டிங் என்வாயர்மெண்ட். பட் வாட் இஸ் வாண்டட் இஸ் பிஹேவியரல் சேஞ்ச். எவ்ரி ஒன் ஆஃப் அஸ், ஈவன் உங்க பிரின்சிபல் கூட சொன்னாப்ப, எவ்ரி ஒன் ஆஃப் அஸ் will have to think about environment and change our behavior. உதாரணத்துக்கு இன்னொன்று சொல்லி முடிச்சிடறேன். இன்னைக்கு இந்தியாவில் எவ்வளவு ஃபுட் வேஸ்ட் ஆகுது சொல்ல முடியுமா? ஃபுட் வேஸ்டேஜ் இந்தியாவில், அதை பற்றி ஒரு சில கட்டுரைகள் தான் வந்திருக்கு. 1,00,000 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள உணவுப் பொருள் ஒவ்வொரு வருடமும் வீணாகிறது. 1,00,000 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள உணவுப் பொருள். ஆனால் இன்னைக்கு நீங்க டிவி எல்லாம் பாருங்க, இப்போ அல் ஜசீரா டிவி இருக்கு இல்லையா, அதை பாருங்க. காசால ஃபுட் இல்லாம சின்ன சில்ட்ரன், ஃபுட் இல்லாம காசால அப்படியே சில்ட்ரன் அந்த தட்டை வச்சு நிக்கிறாங்க, ஃபுட் கிடையாது அவங்க. அதே போல என்னன்னா ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரீஸ்ல என்ன நடக்குது? சூடான்ல வார், ஃபுட் இல்லாம மக்கள் தெருவா போயிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நிறைய இடத்துல ஃபுட்டே கிடைக்கிறதே பெரிய கஷ்டமா இருக்கு. ஆனா இந்தியாவிலே நிறைய அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் இருக்கு. நிறைய இடத்துல ஃபுட் இல்லாம இருக்காங்க. ஆனா இந்தியாவில் ஃபுட் செல்ஃப் சஃபிஷியன்சி நம்ம அச்சீவ் பண்ணிட்டோம். ஆனா ஒவ்வொரு ஆண்டும் 1,00,000 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள உணவுப் பொருளை வீணாக்குகிறோம். அதை எப்படி தடுக்கிறது? நம்மளுடைய பிஹேவியரல் சேஞ்ச். இப்போ நம்ம மெட்ராஸ் ஸ்கூல் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ்ல ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன் பண்ணோம் ஹாஸ்டல்ல. ஸோ ஹாஸ்டல்ல யூஸ்வலா ஃபுட்டை வேஸ்ட் பண்றாங்க இந்த மாணவர்கள், ஒரு அவேர்னஸ் இல்லாம. ஸோ அவங்க கிட்ட இந்த மாதிரி ஃபுட் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேம்பெயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஃபுட் வேஸ்டேஜ் குறைஞ்சிச்சு. ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளும் இந்த மாதிரி எங்கெங்கெல்லாம் முடியுதோ ஃபுட் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது, வாட்டர் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது, அனாவசியமா ஃபாசில் ஃபியூயல் எரிக்கக்கூடாது, அதே போல நம்ம வந்து தண்ணீரை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் என்வாயன்மெண்ட் சம்பந்தமா நினைச்சு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளுடைய பிஹேவியரை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டோம்னா we will achieve a better economy in future. So thank you very much for this opportunity. Thanks. Good question. Basically, Niti Aayog is concerned about achieving sustainability for energy ministry, agriculture ministry, water resource ministry, and the mari. But necessary campaigns were not being held, sir. Necessary campaigns like more campaigns were not being held. Then who has the responsibility to look after the campaigns, sir? Campaigns வந்து yes, what you are saying is correct. So இதை பற்றி SDGs, இந்த 17 SDGs-ஐயும் எப்படி ப்ரொமோட் பண்ணுறது, எப்படி அச்சீவ் பண்ணுறதுங்கிறத பற்றி
கேம்பெயின்ஸ் யாரும் பண்ணல. பட் தி ரெஸ்பெக்டிவ் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ், இப்போ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இவங்க தான் அதை அந்த கோல்ஸ் எல்லாம் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கான நடவடிக்கை எடுக்கணும். பட் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி பாலிசி மட்டும் கொண்டு வந்துட்டா பத்தாது. ஸோ மக்களுடைய பிஹேவியரும் சேஞ்ச் ஆகணும். அதுக்கு இட்ஸ் a வெரி குட் பாயிண்ட் ஆக்சுவலி. இந்த மாதிரி கேம்பெயின்ஸ் ஈவன் யூனோ என்னென்ன சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் இருக்கு, அதெல்லாம் எப்படி நம்ம அச்சீவ் பண்ணோம், அதை மக்களிடம் எடுத்து. எஸ், வெரி குட் வெரி குட். பட் நிறைய வந்து சில அகாடமிஷியன்ஸ் இவங்கெல்லாம் எழுதிக்கிட்டு இருக்காங்க பேப்பரில். ஸோ அந்த மாதிரி பேப்பர்லாம் படிக்கும்போது மக்களுக்கு அவேர்னஸ் வருது. பட் இன்னும் வந்து கேம்பெயின்ங்கிறது வந்து ரீச் ஆகலை. அது ஒரு முக்கியமான விஷயம். அதை நீங்கள் அதை பற்றி எழுதுங்க பேப்பரில். இந்த மாதிரி சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் ரியலி ஃபாலோ பண்ணுறோம், ஆனால் அதை பற்றின ஒரு அவேர்னஸே மக்களுக்கு போய் சேரல. இன்டீட் இட் இஸ் த பீப்புள் who will have to change their behavior in order to achieve these sustainable development goals, but people don't know about these goals ingra mari. It's a very good point. Yeah, thank you. Yes, yes, here, yes. In order to bring about a behavioral change in consumers. But don't you think it's a bit complicated, because people are much comfortable with private sector putting a price tag on anything and everything, but if government comes in and put a tax or put a price tag on a commodity, they become annoyed. They will get annoyed, and the political parties also fear that they will lose in the next election. So better to keep this issue silent. Yeah, that's a good question. So basically there are two things. One is economics and second thing is political economy. Every policy has two dimensions. One is economics. From economics point of view, we need to put a price on water use. We need to put a price on electricity being used for agriculture purpose. But because of votes, right? The political parties will have to get votes from the people. That is why they are implementing a lot of freebies. With 1,000 rupees, I'm not blaming any specific party, but all over India, every state government is now giving 1,000 rupees, 2,000 rupees in the name of helping women, etc. But rather, they should empower women. They should improve the skills of the women so that they themselves can earn more than this 1,000 rupees, 2,000 rupees. And the way we have to think. But enna pure economics பொறுத்த வரைக்கும் we have to put a tax. But there சொல்லணும், நீங்க வாட்டருக்கு பே பண்ணாதனால எவ்வளவு அழிவுகள் வருது பாருங்க. இது நம்ம மக்களுக்கு சொல்லணும். அதே போல புவர் அஃபெக்ட் பண்ணாம நீங்க டாக்ஸ் போடலாம். உதாரணத்துக்கு இப்ப எலக்ட்ரிசிட்டி ஒரு 1000 யூனிட் வரைக்கும் ஃப்ரீ. 1000 to 1500 யூனிட் யூ ஹேவ் டு பே 2.5 rupees per unit. 1500 to 2000 you have to pay 5 rupees per unit. This is what is called progressive taxation. நீங்க அதிகமா கன்சியூம் பண்ண நீங்க பே பண்ற டாக்ஸும் அதிகமாகுது. இப்போ இன்கம் டேக்ஸ் மாதிரி தான். Up to 5 lakhs you need not have to pay any tax. From 5 lakhs to 12 lakhs you have to pay 5%. From 12 lakhs to 20 you have to pay 10%. அந்த மாதிரி progressive taxation. அதே ஃபார்முலா தான். இப்போ நீங்க வந்து வாட்டர் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு 1000 லிட்டர் வரைக்கும் ஃப்ரீங்கிறதுனால poor will not get affected. Poor will get the 1000 rupees, 1000 liters of water. பட் அதுக்கு மேல நீங்க கன்சியூம் பண்ணா you have to pay more tax. அந்த மாதிரி poor equity also can be accommodated in the pricing mechanism. பட் என்னன்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்க இந்த கிரவுண்ட் வாட்டர் எலக்ட்ரிசிட்டி எடுத்துங்களேன், ஃபார்மர்ஸுக்கு ஃப்ரீ பவர் இஸ் பீங் கிவன். That has resulted in over exploitation of groundwater. ஆனால் அது இப்போ யார் பூனைக்கு மணி கட்டுறது? எந்த கவர்மெண்ட்டுமே வந்து ஃபார்மர்ஸை டச் பண்ண மாட்டாங்க. இப்போ ஏன்னா ஃபார்மர்ஸ் லாபி இஸ் எ பிக் லாபி ஆக்சுவலி. எல்லாருமே சேர்ந்து இப்போ ஒரு கவர்மெண்ட் வருது, கிரவுண்ட் வாட்டருக்கு வந்து டேக்ஸ் போடுறான்னு சொன்னால் அந்த கவர்மெண்ட் நிலைக்குமா? அதனால தான் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி. ஸோ பிஹேவியர் எக்கனாமிக்ஸில் என்ன சொல்கிறான்,
நீங்க ஒரு தடவை ஒரு பாலிசி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டா அதை ரிவர்ஸ் பண்ண முடியாது. ஆனா ஃபியூச்சர்ல இந்த மாதிரி பாலிசிஸை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாம பார்த்துக்குங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு எக்கானமிஸ்ட் வந்து தே ஹேவ் டு பிளே மேஜர் ரோல். நம்ம பீப்புள்ஸ் பிஹேவியரை படித்து ஸோ எந்தெந்த பாலிசிலாம் வந்து நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி அப்படின்னு சொல்லி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும் பட்சத்தில் that will be accepted by people. ஆனால் அந்த இன்கம் டேக்ஸ் அந்த ப்ரொக்ரெசிவ் டாக்ஸேஷன் மாதிரியே இது பண்ணலாம்னு சொல்றீங்க. பட் இப்போ ப்ரொக்ரெசிவ் டாக்ஸேஷன்லேயே லைக் 2.5 lakhs வரைக்கும் எக்ஸம்ஷன் இருந்தது, அப்புறம் 5 lakhs மாறிச்சு. ஸோ 7.5 ஆச்சு. இப்போ இந்த பட்ஜெட்ல அதை 10 மாற்றுவாங்களான்ற எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கு. அண்ட் 15 lakhsக்கு மேலே சம்பாதிக்கிறவங்களுக்கு தான் நீங்க அந்த 15 lakhs ஸ்லாப் மேலே வந்தா 30% டாக்ஸ் கட்டணும். அதை 18 lakhs இல்லை 20 lakhs மாற்றணும். அந்த லோவர் மிடில் இன்கம் அண்ட் அந்த அப்பர் மிடில் இன்கம் நடுவில் இருக்கிறவங்களை வந்து காப்பாற்றணும் அப்படின்ற மாதிரி மக்கள் கிட்ட பிஹேவியர் சேஞ்சஸ் நெகட்டிவா தானே சார் போகுது. நெகட்டிவ். அப்போ இப்போ வாட்டர் லெவல் இவ்வளவு தூரம் நீங்க கன்சியூம் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு டாக்ஸ் கிடையாது. பட் இந்த லெவலுக்கு மேல நீங்க போறீங்க அப்படின்னா நீங்க டாக்ஸ் ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் பே பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா, so everybody will think of using only up to that level where there is no tax. புரியுதா சார்? ஆனா இப்போ இன்கம் நிறைய ஏர்ன் பண்ண அவங்க கன்செஷன்ஸ் தானே சார் நிறைய கேட்கறாங்க. ஸோ அப்போ நான் டெவலப்மெண்ட்காக நான் இதை யூஸ் பண்றேன், எனக்கு இந்த 100,000 லிட்டர்ஸ்ன்றதை இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க, 2,000 லிட்டர்ஸா மாத்துங்கன்னு ஃபியூச்சர்ல. இன்கம் டாக்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா சுப்பிரமணியம் சாமியுடைய பேட்டி எல்லாம் கேட்டிருக்கீங்களா? இன்கம் டாக்ஸே வேணாம்னு சொல்லி. ஆமா, அவர் என்ன சொல்றாரு, இன்கம் டாக்ஸை சுத்தமா அபாலிஷ் பண்ணுங்க, எல்லாரும் ஏர்ன் பண்ணட்டும், ஏர்ன் பண்றவங்க எல்லாம் அந்த பணியை பேங்க்ல போட சொல்லுங்க, பேங்க்ல போட்டா அது சேவிங்ஸ் ஆகும், அத்தனையும் இன்வெஸ்ட் ஆகும். ஸோ அப்போ எக்கனாமிக் க்ரோத் வந்து இந்த மாதிரி இன்கம் வந்து சேவிங் ஆகி இன்வெஸ்ட் ஆகி அந்த மாதிரி நம்பர் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன்ஸ்க்கு காஸ்ட் போடுங்க. இப்போ எவ்வளவு பேர் சீட் பண்றாங்க? ஈவன் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ரிச் பீப்புள் they cheat the government. Even though lot of reforms have been brought into the income tax regime, எவ்வளவோ ரிஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் only salaried people எங்களை மாதிரி தான் இன்கம் டேக்ஸ் பே பண்ணிருக்காங்க. சேலரி வாங்காம இந்த மற்ற இதெல்லாம் பண்றாங்களே, பிசினஸ் பண்றாங்க, they have lot of loopholes to kind of cheat the government. அதனால வேணாம். அது இல்லாமல் இன்கம் டேக்ஸ் எவ்வளோ பேர் ஃபைல் பண்ணுறாங்க சொல்லுங்க? எவ்வளோ பேர் இன்கம் டேக்ஸ் பே பண்ணுறாங்க இந்தியாவில்? 1.5 crores இல்லைன்னா 2 crores, 6 crore people actually. ஆமாம், டோட்டல் how many, what is the size of the population in India? 143 crore. 143 crore-ல only 6 crore people are paying income tax. அதுலேயும் நிறைய எவ்வளவு, some I think 12 to 13 trillion something like, அவ்வளவுதான் per year. இது தேவையில்லை. நீங்க அபாலிஷ் பண்ணிட்டு சுப்பிரமணியம் சாமி சொல்ற மாதிரி you give more interest rate, automatically the money will come to the bank and then that will be reinvested and that will boost the economy much more than what is happening at present. So that's an innovative thinking. Right? You have to give kind of encouragement, incentive for the people to earn more. இப்போ இருக்கிறது வந்து என்னுடைய ஓன் கலீகே சொன்னாரு, அவர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாரு, அவருக்கு பென்ஷன் வருது, அவர் சொன்னாரு, ஐ எம் நாட் கோயிங் டு ஒர்க், ஐ எம் ரிசைனிங் திஸ் ஜாப். ஏன்னா அவர் இந்த பென்ஷனோட இந்த இன்கத்தை சேர்த்தா அவருக்கு அடுத்த ஸ்லாப் போயிடுது இன்கம் டேக்ஸ். அதனால எதுக்கு நான் இதை வாங்குறதை விட அதிகமாக டேக்ஸ் கட்ட வேண்டியிருக்கு, அதனால ஐ எம் நாட் கோயிங் டு ஒர்க். This is what is happening. So right now the existing income tax structure, the tax structure is not providing any incentive for the people to earn more. Plus we pay lot of tax. We pay lot of tax. There is no kind of escape. And then on top of it, and the remaining amount எடுத்துட்டு போறல, அதுல எவ்வளவு GST கட்டுறோம்? We pay GST also. There are 5 different types of GST and 28% GST on certain commodities. இப்போ மற்ற கண்ட்ரி, யூரோப்பியன் கண்ட்ரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா 2 GST, ஒன்று 0, இன்னொன்று 5%. That's all. Most of the goods are taxed at 5% GST. இந்தியாவில் எதுக்கு 5 different slabs of GST? So we pay income tax, we pay GST. What is this?
So it has to be revamped. நீங்க இந்த மாதிரி ஐடியாஸ் எல்லாம் you have to tell, you have to write. Right? So economics படிச்சா இந்த மாதிரி innovative thinking வேணும். That's where I get confused, sir. Because one side we need to increase the income, per capita income. If you increase the per capita income, the consumption increases. And when consumption increases, you are putting a price tag on the resources that we are using. So, இது ஒரு conundrum idea, sir. See, taxation should be there. Because if your consumption is harmful to somebody else, harmful to the environment, that should be taxed. Anna, that is not being taxed now. Something else is being taxed. It imposes burden on you. ஆனால் அந்த டேக்ஸ் எல்லாம் அபாலிஷ் பண்ணிட்டு நீங்க இந்த டேக்ஸை போடுங்க. ரைட்டா? தேங்க்யூ. குட், வெரி குட். மோர் டேக்ஸ் போட்டோம்னா மோர் பர்டனா இருக்காது சார் பீப்புளுக்கு. பட் அது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாவும் மாற்றும். பட் அதை நம்ம எப்படி சார் பீப்புளை வந்து கன்வின்ஸ் பண்ண வைக்க முடியும்? இல்லை, டேக்ஸ், that is what we are talking. Tax should not be burdensome. Tax should not be burdensome. இப்போ ஜிஎஸ்டி எடுத்துங்களேன், 5 ஸ்லாப் இருக்கா ஜிஎஸ்டியில்? எதுக்கு 5 ஸ்லாபு? ப்ராக்டிக்கல் இது. நீங்கள் வெறும் பன் சாப்பிட்டீங்கன்னா 5% தான், அதில் ஒரு க்ரீம் வச்சா 18%. இது என்ன இப்போ லாஜிக்கு? ரைட்டா? ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் நீங்கள் வந்து சுத்தமாக எல்லாத்தையும் ரிஃபார்ம் பண்ணிட்டு ஒரு 2 ஸ்லாப் வைங்க. ரைட்? அது இட் வில் நாட் பி பர்டன்சம். இப்போ இருக்கிற டேக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சரே பர்டன்சம் தான். போத் டைரக்ட் டேக்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் இன்டைரக்ட் டேக்ஸ். எதுக்கு இவ்வளவு டேக்ஸ் போடணும் இன்கம் ஏர்னிங் பீப்புள் மேலே? வாட் வில் பி த இன்சென்டிவ் ஃபார் தெம் டு ஏர்ன் மோர் இன்கம்? ஆன் த ஒன் ஹேண்ட் யூ சே 2047 30 trillion economy. On the other hand, you are imposing so much of tax on people. How that's contradiction. That is a paradox. 47 வந்து 30 trillion economy மாத்தனா, you should make everybody to earn more, liya. But you are putting so much of tax, income tax, GST, corporate tax, wealth tax. Now government is talking about wealth tax. Of course, not the government, opposition parties. Wealth tax. If you put tax on everything, where is the incentive for us to work, earn more? And that's the problem. The existing tax structures are burdensome. We need to think about reforms in tax structure that provides incentive for the people to earn more. அதான் சொல்றோம். அந்த மாதிரி டாக்ஸ் you think about it. Yes. You work on it. Thank you, sir. So thank you so much. Thank you for your patient listening. Indeed, I noticed that girl children were listening very carefully and sincerely, whereas some of the boys over there were always making noise. But see, the point is you listen. Listening is always important, right? To become something big, actually. If you don't listen, then we can't guarantee that you will become somebody later on, right? And also I'm happy that a lot of girl children are coming into economics, because at household level, who is a good economist? In my household, my wife is an economist. She is managing everything. I just earn, that's all. But I don't know how to spend, how to allocate money on different heads at the household level, right? Even if we are planning to buy a two-wheeler or car, so we will have detailed discussion about whether it will be useful or not, or how much money we will have to spend on this or that, all those kinds of things. So the good economists of the economy are none other than the women, actually. And I am very happy that this great organization is providing a lot of opportunity for this women to become economists, and they are very brilliant, actually. You see the kind of questions, the reactions that they have kind of provided, very brilliant. So thank you so much. Thank you.